chemical reaction and equations. Consider the following situation of daily life and think what happens when milk is left at room temperature during summers. An iron tawa, pan, or nail is left exposed to humid atmosphere. Grapes get fermented. Food is stirred. Food gets digested in our body. We respire. In all the above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. We have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say that chemical reaction has taken place. You may perhaps be wondering as to what is actually meant by chemical reaction. How do we come to know that the chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find the answer to these questions. Activity 1. This activity needs the teacher's assistance. It would be better if students wear suitable eyeglasses. Clean a magnesium ribbon about 3 to 4 centimeters long by rubbing it with sandpaper. Hold it with a pair of tongs. Burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in a watch glass, as shown in Fig 1.1. Burn the magnesium ribbon, keeping it away as far as possible from your eyes. What do you observe? ஒரு magnesium ribbon, magnesium airல react ஆகும். React ஆயிட்டு magnesium oxide அப்படின்ட்டு form ஆகும். For example, magnesium ribbon இப்படி இருக்கு அப்படின்னா லைட்டா மேல ஒரு thin filament வந்து magnesium oxide form ஆயிடும். மேல அந்த லேயர்ல ஒரு thin filament form ஆயிடும். அப்ப என்ன ஆகும்? மெக்னீசியம் அந்த filament மேல இருக்கிறது வந்து கரெக்டா எக்ஸ்போஸ் ஆகாது. அதனால என்ன பண்ணும்? சாண்ட் பேப்பர் வச்சு அதை ரப் பண்றப்போ மேல இருக்க இந்த ஃபிலமெண்ட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். அப்பதான் பியோர் மெக்னீசியமா நமக்கு கைக்கு இருக்கும். இதை வந்து டாங்ஸ், தமிழ்ல இடுக்கின்னு சொல்லுவாங்க. சூடா இருக்கிறத வந்து எடுக்கிறதுக்காக அதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பிரிட் லேம்ப்ல பேர்ன் பண்ணிட்டு இதை எடுக்கிறோம். This is similar to a வெடிக்கிறோம்ல கிராக்கர்ல இந்த திரி இருக்குல்ல, அந்த திரியில மெக்னீசியம் பவுடர் தான். அதுதான் வேகமா இப்ப எதுக்காக ஐ கிளாஸ் வேர் பண்ண சொல்றாங்க? பயங்கரமா ஸ்பார்க்கிள் ஆகும். அப்ப கண்ணு பக்கத்துல இருக்குன்னா ஐஸ் கேன் கெட் டேமேஜ். அதனால கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்ல தான் இருக்கணும். இந்த ஆஷ் கலெக்ட் ஆயிருக்குல்ல, ஒயிட் லைட்டா கிரேஷ் ஒயிட் பவுடர் வந்து நம்மளுக்கு கலெக்ட் ஆகும். வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர்? சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபேஸ். ஒரு சாலிட்ல இருந்து பவுடரா கலர் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. சாலிட்ல இருந்து ஒரு பவுடரா வந்து கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. This powder is not soluble in water, insoluble in water. Okay. Appo, you must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. Appo, what's happening here? Magnesium reacts with oxygen. Oxygen cannot be singular or atoma irukka mudiyadhu. Gives magnesium oxide. All right, react with oxygen in the air and forms magnesium oxide. Next, take lead nitrate soluble in a solution in a test tube. Add potassium iodide solution to this. If actual this is lead nitrate, Pb NO3 twice, potassium iodide Ki. இப்போ ரெண்டுமே soluble in water, clear water மாதிரி தான். இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் ஆகுறப்ப என்ன ஆகும்? இது மாதிரி yellow color precipitate form ஆகும். yellow கலரா, அப்போ ஒரு ஒயிட் பியோர் ஒயிட்டா ரெண்டு இருக்கு, தண்ணி மாதிரி இருக்கு. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா புதுசா ஒரு கலர் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ கலர் சேஞ்ச். Alright. Lead nitrate react with potassium iodide to form lead iodide PbI2 plus potassium nitrate KNO3. Alright, KNO3. அப்போ இதுதான் இதுல reaction. So there is a color change here. Next, take a few zinc granules in a conical flask or a test tube
add dilute hydrochloric acid, HCl, or sulfuric acid, H2SO4, to this. Handle the acid with care, caution, and handle the acid with care. Do you observe anything happening around the zinc granules? Touch the conical flask or test tube. Is there any change in temperature? From the above three activities, we can say that any of the following observations help us to determine the chemical reaction has taken place. Number 1, change in state. Number 2, change in color. Number 3, evolution of gas. Number 4, change in temperature. Right? Change in temperature. Actually, this heat evolve. Heat hotter. Right? And 9th, நம்ம metals and non-metals படிக்கிறப்போ metals ஓட ஒரு basic property என்னன்னா, any metal, அது sodium இருக்கட்டும், magnesium இருக்கட்டும், with an acid, HCl, H2SO4, any acid கூட react ஆகுறப்போ, it will form metal salt, NaCl, and evolve hydrogen. Hydrogen gases evolve. இது 9th நம்ம படிச்சோம். Basic property of metal. Any metal acid கூட react ஆகுறப்போ என்ன ஆகும்? Hydrogen gas evolve ஆகும். அப்போ இந்த இடத்துல zinc granules போட்டிருக்கோம்ல, அதுல இருந்து மைன்யூட்டா வந்த gas வந்து ரிலீஸ் ஆயிட்டே இருக்கிற மாதிரி. What gas is that? That is H2S, H2 gas, hydrogen gas. இந்த hydrogen gas நம்ம கலெக்ட் பண்ணிடுவோம். இப்போ இதுல இருந்து ஒரு டியூப் மாதிரி போட்டு சோப் பபிள்குள்ள நான் போடுறேன்னு. சோப் பபிள் இருக்குன்னா இந்த பபிள் என்ன ஆகும்? ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஃபில்அப் ஆயிடும். இப்போ ஒரு கேண்டில் இது பக்கத்துல நான் கொண்டு வரேன் அப்படின்னா பாப்பிங் சவுண்டோட வெடிக்க ஆரம்பிச்சு அண்ட் இந்த கேண்டில் அணைய ஆரம்பிச்சு. ஏன் அப்படின்னா இந்த பபிள் வெடிக்கிறப்போ இந்த கேண்டில சுத்தி ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஃபார்ம் ஆயிடும். அப்போ சுத்தி ஹைட்ரஜன் கேஸ் இருக்குன்னா any fire it needs oxygen. அப்ப ஆக்சிஜன் இல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா மேட்ச் ஸ்டிக்கோ இல்லைன்னா வந்து கேண்டிலோ ஆஃப் ஆயிடும். நோ ஆக்சிஜன், அதனால ஆஃப் ஆயிடும். இதுல கூட வந்து 8th 9th ஒரு பேசிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஒரு பெரிய கிளாஸ் டம்ளர் மாதிரி எடுத்துட்டு டிரான்ஸ்பரன்ட் டம்ளர் மாதிரி எடுத்துட்டு ஒரு கேண்டில நம்ம வந்து பத்த வச்சுட்டு அந்த டம்ளர் மூலமா க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். கொஞ்ச நேரத்துல என்ன ஆகும்? உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆக்சிஜன் காலி ஆனோம்னா இது ஆஃப் ஆயிடும். அப்போ presence of oxygen is needed for fire. இதெல்லாம் வந்து நீங்க ஆக்சுவலா எக்ஸ்பெரிமெண்டா பண்ணி பாக்குறது. இப்ப நம்ம இன்னொன்னு என்ன பண்ணுவோம்? ஃபயர் தேவையா? நெக்ஸ்ட் இது எரியறப்ப என்ன ஆகும்? கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இந்த இடத்துல ஒரு குட்டி பிளான்ட் வச்சுட்டேன். ஒரு பிளான்ட் வச்சுட்டேன். இப்போ ஒரு பெல் ஜார்ல க்ளோஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா? இப்போ இதுல இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ் ஆகுதா? இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை இந்த பிளான்ட் எடுத்துட்டு ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் பண்ணுமா? அப்ப எப்பவுமே ஆக்சிஜன் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்ப இது அணையாது. இதெல்லாம் ஆக்சுவலா எக்ஸ்பெரிமெண்ட், நம்ம பண்ணி பார்த்திருக்க வேண்டிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகேவா? ரைட். அப்போ இதுதான் இந்த இடத்துல ஃபண்டமெண்டல். ஒரு கெமிஸ்ட்ரின்றது வந்து ஒரு அழகான ஒரு சப்ஜெக்ட். நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்க வேண்டியது. எது எதெல்லாம் புளிப்பா இருக்கு, எது எதெல்லாம் கசப்பா இருக்கு, என்னென்னலாம் கசக்குதோ அதுல பேஸ் இருக்கு, என்னென்னலாம் புளிக்குதோ அதுல ஆசிட் இருக்கு. ரசம் இருக்குல்ல, டேமரின், அது டார்டாரிக் ஆசிட்னு இருக்கு. புளி, நம்ம புளின்னு சொல்றோம்ல, அது புளிக்குதா? அதுதான் அந்த இதை கரைக்கிறப்ப என்ன ஆகுது? ஆசிட் தான் நம்ம ஃபார்ம் பண்றோம். வீக் ஆசிட் ஃபார்ம் பண்றோம். அப்போ சின்ன சின்ன விஷயமா நம்ம பார்த்தாலே நம்மளால இன்னும் நிறைய கத்துக்க முடியும். அப்புறம் நம்ம இன்னொன்னு என்ன பார்த்தோம்? precipitation, formation of precipitate, solids form ஆகுறது precipitation னு சொல்லுவோம். As we observe the change around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us.
We will study about the various types of chemical reaction and the symbolic representation in this chapter. Chemical equation 1.1. Activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, magnesium ribbon burnt in oxygen, it is converted into magnesium oxide. This description of a chemical reaction in a sentence form is quite long. It can be written in a shorter form. The simplest way to do this is to write it in the form of a word equation. The word equation for the above reaction would be magnesium plus oxygen gives magnesium oxide, where the elements or the compound which is reacting is known as reactants and which is formed is known as products. The substance that undergo chemical change in the reaction 1.1, magnesium and oxygen are the reactants. The new substance is magnesium oxide, formed during the reaction as a product. The word equation shows change of reactants to product through an arrow placed between them. The reactants are written on the left-hand side, LHS, with a plus sign between them. Similarly, products are written on the right-hand side, RHS, with a plus sign between them. The arrowhead points towards the products and shows the direction of the reaction. Writing a chemical equation. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் படிச்ச விதம் இருக்குல்ல, the way you read a topic, fluency பார்த்திருப்பீங்க. எப்படி இருந்துச்சு fluency? ஸ்பீடா இருந்துச்சா இல்ல எப்படி இருந்துச்சு? புரியல. அப்போ நீங்க படிக்கிற விதம் இருக்குல்ல, ஸ்பீடா படிக்கிறேன்னு இல்ல. இப்ப ஸ்பீடா படிக்கிறதுனா எப்படின்னா, இதெல்லாமே வந்து ஸ்பீடா படிக்கிறது. படிக்கிறது கரெக்டா எங்கெங்கெல்லாம் ஏற்றம் வரும், எங்கெங்கெல்லாம் தாழ்வு வரும். அண்ட் ஒரு சில இடத்துல ப்ராடக்ட் அதோட உச்சரிப்பு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். இங்க பாருங்க, the arrowhead எதை பத்தி பேசுவோம்? The arrowhead points towards the product and shows the direction of the reaction. அப்போ ஒரு வேர்ட், ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குன்னா பெர்ஃபெக்ட்டா ஃப்ளூவெண்டா படிக்கணும். நம்பர் 1. கரெக்டா ஒரு சென்டென்ஸ் படிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்பதான் புரிய ஆரம்பிக்கும். இல்லைன்னா புரியாது, டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். எனக்கு படிக்கிறேன் ஆனா புரியல அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோமா, அதுக்கான ரீசன் என்னன்னா நான் கரெக்டா படிக்கல, ப்ரொனவுன்சியேஷன் ராங்கா இருக்கு, சென்டென்ஸ் ரைட்டா படிக்கலன்னா புரியாது. அண்ட் அந்த வேர்டுக்கான மீனிங் தெரியலையா, புரியாது. அப்ப இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எப்படி நம்ம பிளேஸ் பண்றோமோ, எப்படி பங்க்சுவேஷன்ஸ் ரிப்ளேஸ் பண்றோமோ, அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இங்கிலீஷ் அப்படின்ற ஒரு சப்ஜெக்டை எல்லாம் எப்படி வந்து பார்ப்பாங்கன்னா, ஒரு மேஜர் சப்ஜெக்ட் இல்ல, அது வந்து ஓகேவா படிச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பார்ப்பாங்க. ஆனா அங்கதான் இங்கிலீஷ்ல எப்படி படிக்கணும், என்ன கிராமர்ல யூஸ் பண்ணணும், ப்ரொனவுன்சியேஷன்ஸ் எப்படி பண்ணணும், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கரெக்டா படிக்கிறதுக்கான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், அண்ட் எப்படி எல்லாம் கம்பைன் பண்ணலாம், வேர்ப்னா என்ன, ஆட்ஜெக்டிவ்ஸ்னா என்ன, இது மாதிரி சொல்லுவோம். இப்போ இந்த வார்த்தை உச்சரிக்கிறல்ல, ஆட்ஜெக்டிவ்ஸ், ப்ரொடக்ட்ஸ், அப்போ உச்சரிப்போட கரெக்டான விதம் தெரிஞ்சிருச்சுனாலே நம்ம படிக்கிறது ஹாப்பியா இருக்கும். ஒரு கதை படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சயின்ஸ் புக் படிக்கிறது. ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட். இப்போ அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் படிக்கிறப்ப எப்படி இருக்கணும்னா, நம்மளோட படிக்கிறப்போ அந்த ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்குல்ல, அந்த இடத்துல நான் அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை பண்ற மாதிரி, ஓகே நான் கண்ணாடி போட்டுக்கணும், என்னோட ஐஸ சேஃப்கார்ட் பண்ணணும், ஐ ஹாவ் டு ரப் இட் வித் சாண்ட் பேப்பர் டு ரிமூவ் தி மெக்னீசியம் ஆக்சைட் ஃபிலமெண்ட். மேல வந்து ஸ்லைட்டா ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, அதை நான் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்றத அது படிக்கிறப்ப எப்படி இருக்கணும், நான் படிக்கிறேன்னு இல்லை, அதை மைண்ட்ல இமேஜின் பண்ணி அப்படியே நான் பண்ணி பாக்குறேன். இப்போ அந்த லெட் நைட்ரேட் காட்டினா, லெட் நைட்ரேட், பொட்டாசியம் அயோடைட்,
இது ரெண்டுமே கலர்லெஸ். ஓகேவா? ஆனா இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா மிக்ஸ் பண்றப்ப என்ன ஆகுது? எல்லோ கலர் அது வந்து ஃபார்ம் ஆகும், கிரியேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அது இது எல்லாமே ஒவ்வொன்றா ஊத்துறேன். அப்ப வந்து நான் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்றப்ப எப்படி கலர் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்றத நான் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், புரிஞ்சுக்கணும். படிக்கிறப்பே நான் அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை இமேஜின் பண்ணி நான் படிச்சு பாக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாம இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை நான் தான் பண்றேன். ஐ எம் தட் சயின்டிஸ்ட், ஐ எம் த ஒன் ஹூ இஸ் டூயிங் தட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அப்படின்ற அந்த எண்ணத்தோட தான் நம்ம படிக்கிறோம். Next, writing a chemical equation. Is there any shorter way for representing chemical equations? Chemical equation can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of words. A chemical equation represents a chemical reaction. If you recall formula of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as magnesium plus Mg plus O2 gives MgO. Count and compare the number of atoms on each element on the LHS and RHS of the arrow. Is the number of atoms on each element the same on both the sides? If yes, then the equation is balanced. If not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on both sides of the equation. Such a chemical equation is a skeletal chemical equation for the reaction. Equation 1.2 is a skeletal. Equation 1.2 is the skeletal chemical equation of the burning of magnesium vapor. Count. Mg, reactant side 1, product side 1. Oxygen, reactant side 2, product side 1. So there is change. It's not same. So this is known as unbalanced chemical equation, which is also known as skeletal chemical equation. Skeletal chemical equation. Skeletal chemical equation for the reaction. Right? If it's already balanced, then it is known as balanced chemical equation, or it is also known as self-balanced chemical equation. Self-balanced chemical equation. You will see some example. Example, check this. Zinc plus H2SO4. The third experiment which we did. Any metal on reacting with an acid liberate hydrogen. All right. Any metal on reacting with an acid liberates hydrogen. This is the format. Salt plus acid. Salt plus hydrogen will be formed. That is the basic fundamental rule. Any metal. Let it be zinc or iron or potassium or sodium with any acid, H2SO4. It forms zinc sulfate and H2 is released. Zinc sulfate with ferrous sulfate. H2 will be released. With potassium sulfate. H2 will be released. With sodium sulfate. H2 will be released. This is the fundamental formula for metal with acid. Right? You should have learned it in 9th standard. If not, you have to understand it now. Right? Again, if 10th, 2nd chapter, 3rd chapter, acid and bases, acid, base and salt, but you have to understand this. Balanced chemical equation. Recall the law of conservation of mass. What is law of conservation of mass? Mass can neither be created or destroyed. Okay. In a chemical reaction, generally, இப்போ நம்மளோட ஒரு ரெண்டு பொருளோட வெயிட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ.
heat பண்றோம். அது வந்து கேஸா கன்வெர்ட் ஆகுது. ஓகே, let it get converted. கேஸா கன்வெர்ட் ஆகுது. அப்போ வந்து இப்ப வாட்டர் என்ன ஆகுது, கேஸ் ஆயிடுச்சுல. நம்ம ஹீட் பண்றோம், ஒரு பெரிய கோனிக்கல் ஃபிளாஸ்க் ஒரு டியூப் மாதிரி எடுத்துட்டு அதை ஸ்டாப்பர் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும், ஹீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஹீட் பண்ண பண்ண என்ன ஆகுது, வாட்டர் வந்து எவாபரேட் ஆயிட்டு வாட்டர் வேப்பரா வந்து கேஸா மாறிச்சு. இப்போ உள்ள வந்து லிக்விட் எதுவுமே இல்லை. ஆனா நம்ம கோனிக்கல் ஃபிளாஸ்க் வந்து வெயிட் பண்ணோம்னா அதே வெயிட் தான் இருக்கும். முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்றப்ப என்ன வெயிட் இருந்துச்சோ அதே வெயிட் தான் இருக்கும். Recall the law of conservation of mass that you studied in class 9. Mass can neither be created nor destroyed. Nor அப்படின்றதுக்கான meaning என்ன, இல்லைன்னா. Okay, right? That is, the total mass of elements present in the product of the chemical reaction has to be equal to the total mass of elements present in the reactants. In other words, the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. Hence, we need to balance a skeletal chemical equation. In the chemical equation 1.2, balance, let us learn about the balancing of chemical equations step by step. நம்ம இங்க பார்த்தது 1.2, it is not balanced. 1.2 is not balanced. ஏன்னா number of atoms equal இல்ல. Number of atoms equal இல்லைன்னா weight equal இல்ல. இதுக்கு லாஸ்ட் இயர் வந்து law of conservation of massக்காக நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவோம். ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல ஒரு சொல்யூஷன் வச்சுட்டு let's take lead nitrate and potassium iodide. கோனிக்கல் கிளாஸ்ல ஒரு சொல்யூஷன் வச்சுட்டு ஒரு ஸ்டாப்பர் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுவோம். மிக்ஸ் பண்றப்ப அதோட வெயிட் சேஞ்ச் ஆகல அப்படின்ட்டு திருப்பி பார்த்தோம்னா வெயிட் சேஞ்ச் ஆகல. இது லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ்க்கு நம்ம பண்ண 9th பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இதெல்லாம் ஸ்கூல்ல பண்ணி கொடுக்கணும். நம்மளுக்கு வந்து தேர்ட் ஆக்டிவிட்டியில என்ன ஈக்குவேஷன், zinc plus sulfuric acid gives zinc sulfate and hydrogen gas is evolved அப்படின்னு பார்க்கிறோம். The above word equation can be represented as zinc plus H2SO4 gives zinc sulfate and hydrogen. Let us examine the number of atoms, different elements on both sides of the arrow. Zinc 1 and 1, hydrogen 2 and 2, sulfur 1 and 1, oxygen 4 and 4. As the number of atoms of each element in this is the same on both sides of the arrow, this is a balanced chemical equation. Let us try to balance the following chemical equation. Fe plus water, H2O, gives ferric oxide and hydrogen. Right? When we consider this,
To balance the chemical equation, the first step, to balance a chemical equation, first draw boxes around each formula. Do not change anything inside the box while balancing the equation. இது ரொம்ப முக்கியமான caution. Do not change anything inside the box. For example, oxygen இங்க 1 இருக்கு, இங்க 4 இருக்கு. அதனால டைரக்டா ஆக்சிஜன் இங்க 4 அப்படின்னுலாம் கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. மொத்தமா 4 வேணா போடலாம், தனியா நம்மளால கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. அதை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் பிராக்டிஸ்க்காக பாக்ஸ் போட்டுக்க சொல்றாங்க. நம்பர் 1. Step 2. List the number of atoms of different elements present in the unbalanced equation. என்னென்ன இருக்கு? Iron, hydrogen, oxygen. Iron 1 and 3. Hydrogen 2 and 2. Oxygen 1 and 4. Step 3. It is often convenient to start balancing with a compound that contains maximum number of atoms. Fe3O4 contains 3 plus 4, 7 atoms. அப்ப அந்த compoundல தான் start பண்ணும். It may be a reactant or a product, whatever it is. In that compound, select the element which has maximum number of atoms. Which has the maximum number of atoms? Oxygen. So we have to start with oxygen first. நம்மளா இஷ்டத்துக்கு இங்க 2 இங்க 2 அப்படின்னு போடாம number of atoms எதுல அதிகமா இருக்கு? Number 1. Next, number of atoms அதிகமா இருக்கிறது first. Second, in that compound, select the element which has the maximum number of atoms. Using these criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms on the RHS and only 1 on the LHS. So we are multiplying the LHS with 4. 1 into 4. ரெண்டு சைடும் ஈக்குவல் ஆகும். ரெண்டு சைடு ஈக்குவல் ஆகும். To equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formula of the compounds or elements involved in the reaction. For example, to balance oxygen atom, we can put coefficient 4 as 4H2O, not as H2O4, not as H2O4 or H2O 4 times. This is also not appropriate. Now, the partly balanced equation becomes Fe plus 4H2O plus Fe3O4 gives Fe3O4 plus H2O. Next, Fe and H atoms are still not balanced. Pick any of these elements to proceed further. Let us balance hydrogen atoms in the partly balanced equation. So, we have 8 here. We have 8 here. And only 2 here. So we are multiplying this by 4 to make it 8. We are multiplying this by 4. So to equalize the number of hydrogen atoms, make the number of molecules of hydrogen as 4 in RHS. Thus it becomes 4H2O and 4H2. Now we have to balance Fe. Here it's only 1 and here it is 3. So multiply this with 3 times. So it becomes step 5. Examine the above equation and pick up the third element which is not balanced. You find that only one element is left to be balanced, that is iron. 1 into 3. To equalize Fe, we take 3 atoms of Fe on LHS. 3. Now we can see that there are 3 Fe, 3 into 1, 3 Fe and 3 Fe.
8H2 and 8H2. 4 into 1, 4 O's and 4 O's. 4 into 2, 8. This is also 8. Finally, to check the correctness of the balanced equation, we count atoms of each element on both sides of the equation. The number of atoms of element on both sides of equation 1.9 are equal. This equation is now balanced. This method of balancing the chemical equation is called hit and trial method, as we make trials to balance the equation by using smallest whole number of the coefficient. அதிகமா கூட போடலாம், ஆனா smallest-ஆ இருக்கிறது தான் best. Okay, smallest-ஆ இருக்கிறது தான் best. Step 7. Writing symbols of physical state. Carefully examine the above equation 1.9. Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? No. Information has been given in this equation about their physical states. To make a chemical equation more informative, the physical states of the reactants and products are mentioned along with their chemical formula. The gaseous, liquid, aqueous, and solid states of the reactants and products are represented by the notation G, L, AQ, S, and S respectively. The word aqueous, AQ, is written if the reactant or product is present as solution in water. So the balanced chemical equation becomes Fe, S, H2, gas. It is water vapor, it is not liquid. Fe, 3O4, solid, and H2, gas. Note that the symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction, water is in form of steam, water vapor. Usually, physical states are not included in a chemical equation unless it is necessary. Unless it is necessary, it is not specified at all. Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above or below the arrow in the equation. Example, carbon monoxide gas reacts with hydrogen gas under 340 atmosphere pressure to give methanol. Carbon monoxide, hydrogen, methanol. Methanol. OL, methanol. Right? Then this reaction is known as photosynthesis. 6 molecules of carbon dioxide. Carbon dioxide react with water in the presence of sunlight, H mu, photon, okay, and chlorophyll to form glucose, C6H12O6 plus oxygen plus water. Okay, 6 molecules, 12 molecules of water. This water dissolve ஆயிரும். டைரக்டா குளுக்கோஸா இருக்காது, வாட்டர்ல தான் டிசால்வ் ஆயிரும். அதனால தான் aqueous அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க. Using these steps, can you balance equation 1.2 given in the text earlier? 1.2ல என்ன சொல்லிருந்தாங்க? Equation 1.2 வந்து ஈக்குவேஷனுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. This is equation 1.2. So இதை ஈக்குவேட் பண்றதுக்காக என்ன பண்றோம்? மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆக்சிஜன் ஆர் மெக்னீசியம் ரெண்டுமே. இதுல எதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணோம்? ஆக்சிஜனை பேலன்ஸ் பண்ணோம். அப்போ 2 டைம்ஸ் mg பக்கத்துல இப்போ mg பேலன்ஸ் பண்ணோம், அதனால mg ல சொல்றேன். Okay, intake question. Answer. Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? எதனால நினைக்கிறேன்? Not clean sandpaper
react with the atmosphere of oxygen and form an oxide layer. It did not clean it. It is already there will be a thin filament of magnesium oxide above the magnesium ribbon. So to remove that magnesium oxide only, we are using sandpaper. All right. Did not clean அப்படின்ட்டு வந்து இல்ல, ஆல்ரெடி அது ஃபிலமெண்ட் வந்து ஒரு thin filament of magnesium oxide ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அதை நம்ம ரிமூவ் பண்றதுக்காக தான் சாண்ட்பேப்பர் யூஸ் பண்றோம். நெக்ஸ்ட், write the balanced equation for the following. Hydrogen chloride gives hydrogen chloride. ஹைட்ரஜன் குளோரைட். ஹைட்ரஜன் கேஸ் எப்படி இருக்கும்? ஹைட்ரஜன் எப்பவுமே H2 தான் இருக்கும். குளோரின் Cl2 தான் இருக்கும். நம்ம இதை நேற்று டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இதற்காக தான் நான் முதலே சொன்னேன் எதனால 2 இருக்கு அப்படின்றது. டை அட்டாமிக் gives hydrogen chloride. இது +1, இது -1. HCl. இது எல்லாமே gaseous ஃபார்ம்ல தான் இருக்கு. இங்க 2, இங்க 2, ஆனா இங்க 1 1, அதனால 2 டைம். இப்போ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. இது கொஞ்சம் ஸ்லைட்டா நம்ம யோசிக்க வேண்டிய क्वेश्चन. பேரியம் குளோரைடு. பேரியம் குளோரைடு ஃபார்முலா என்ன? BaCl2. அலுமினியம் சல்பேட் இது +3, இது -2, அப்ப Al2SO4 thrice. Al2SO4 thrice gives barium sulfate. Barium sulfate formula BaSO4. ஏன்னா இது +2, இது -2, இது +2, இது -1 plus aluminium chloride Al3 Cl3 plus 3 -1. இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணு, செக் பண்ணுங்க. பேரியம் கரெக்டா இருக்கா? குளோரின் குளோரின் இல்ல, அலுமினியம் இல்ல, சல்பர். மொத்தம் எத்தனை சல்பர் இருக்கு? 3 சல்பர் இருக்கு. எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்கு? 4 into 3 12 ஆக்சிஜன். அப்போ நம்ம எதை ஃபர்ஸ்ட் பேலன்ஸ் பண்ணோம்? முதல்ல ஐடென்டிஃபை தி காம்பவுண்ட் வித் தி மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். அதுல எது மேக்ஸிமம் நம்ம சல்பேட் அப்படின்றதோட ஆக்சிஜன் தான் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுவோம். ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆப்வியஸா இதுவும் சேர்ந்து பேலன்ஸ் ஆயிடும். அப்ப இங்க 4 இருக்கு, இங்க 12 இருக்கு. அப்ப into 3 போட்டோம்னா 12 ஆயிடும். சோ இந்த இடத்துல 3. இப்போ நெக்ஸ்ட் அலுமினியம் 2. அலுமினியமா 2ஆ? நெக்ஸ்ட் BaCl. அப்போ இப்ப பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சா? பேரியம் 3 3, chlorine 3 into 2 6, 2 into 3 6, aluminium 2 2, sulfur 3 3 into 1 3, oxygen 12 12. அப்ப இதுதான் இதோட பேலன்ஸ் கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன். அப்போ இந்த இடத்துல நீங்க தப்பு பண்ணீங்கன்னா, ஃபார்முலா தப்பு பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் டோட்டலா மிஸ்டேக் ஆயிடும். அதுக்காக தான் நான் ரிப்பீட்டடா கேட்டுட்டே இருக்கேன்.
அலுமினியம் சல்பேட் ஆல்ரெடி அந்த இடத்துல வந்துச்சு. இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு பிராக்டிஸ் கொடுக்குறப்போ நான் கொடுத்தேன். அப்போ அந்த இடத்துல நீ கத்துக்கிற அப்படின்னா ஒரு இது எடுக்கிறோம் அப்படின்னா எதுக்காக எடுக்கிறோம் கத்துக்கணும். அங்கே கத்துக்கிட்டோம்னா இங்க மிஸ்டேக் வர சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் சோடியம். sodium. Sodium symbol Na. 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 Water H2O. H2O. NaOH. NaOH. OH. இதுவும் +1 இது -1 அதனால NaOH மட்டும் தான் வரும். கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடுனா மாறும் Plus H2. H2. இப்ப சொல்லுங்க எதை பேலன்ஸ் பண்ணுவோம்? H2O. என்ன வேல்யூ போடணும்? H2O ல போடணுமா இல்ல எதுல போடணும்? H2O ல எதை பேலன்ஸ் பண்ண போறீங்க? எங்க என்ன வேல்யூ போடணும்? ஒரு வேல்யூ போடணும்ல, எந்த காம்பவுண்டுக்கு போடணும், எவ்வளவு வேல்யூ போடணும்? எதுல மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கு? NaOH ல. இதுலயே 3 இருக்கு, இதுலயே 3 இருக்கு. இதுல ஹைட்ரஜனை தான் பேலன்ஸ் பண்ணணும். ஆக்சிஜன் சேமா இருக்கு, ஆக்சிஜன் சேமா இருக்கு, சோடியம் சேமா இருக்கு, சோடியம் சேமா இருக்கு. அப்போ ஹைட்ரஜனை பேலன்ஸ் பண்ண இங்க 3 இருக்கு, மொத்தம் 1 + 2 3 இருக்கு. இங்க 2 தான் இருக்கு. அதனால 4 இங்க 2 இங்க 2. இப்போ ஹைட்ரஜன் 4 ஆயிடுச்சா? 2 + 2 4. ஆக்சிஜன் 2 × 1 2 இங்க 2. சோடியம் இங்க 2 இருக்கு, இங்க 1 தான் இருக்கு. எப்பவுமே ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா ஒரு ஒர்க் பண்றோம்னா நம்மளுக்கு இம்மீடியட்டா ஆன்சர் கிடைக்கும். இப்ப இந்த தேர்ட் கொஸ்டின் இருக்குல்ல, இந்த தேர்ட் கொஸ்டினுக்கு எடுத்து நீங்களே ரியாக்ஷன் எழுதுங்க பாப்போம். ஸ்டேட் தி சிம்பிள்ஸ் வரை கேட்டிருக்காங்க. தேர்ட் கொஸ்டினுக்கு நீங்களே எழுதிடுங்க பார்க்கலாம். ரியாக்ஷன்ஸ் எழுதுங்க. டைம் நிறைய வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, டக்குன்னு முடிக்கணும். இன்னைக்கு இந்த லெசன் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும். முதல்ல ஸ்கெலிட்டல் ஈக்குவேஷன் எழுதுங்க. அந்த ஸ்கெலிட்டல் ஈக்குவேஷன் எழுதணும்னு சொல்லுங்க, சீக்கிரம் எழுதுங்க, டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. முடிச்சாச்சா? Solution of barium chloride and sodium sulfate in water reacts to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride. எழுதியாச்சா? பேரியம் குளோரைடு இப்பதான் இதுக்கு முன்னாடியே சொன்னோம். BaCl2 plus sodium sulfate Na2
SO4. Correct? Gives sulfate in water. Other water gives insoluble barium sulfate. BaSO4 plus sodium chloride. NaCl. கரெக்டா இருக்கா? ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கீங்கன்னா நீங்க கரெக்ஷன் பண்ணிக்கோ. இதுக்கப்புறம் அப்படியே பேலன்ஸ் பண்ணுங்க. இது சொல்யூஷனா இருக்கு அப்படின்னா என்ன? அக்வஸ் AQ. இது சாலிட் precipitate சொல்லிட்டாங்களா? இன்சாலிபிள் அப்ப சாலிட். இது அக்வஸ். பேலன்ஸ் பண்ணிட்டீங்களா? ஆமா. செக் பண்ணுங்க பேலன்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா. ஓகேவா? இதுல மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு. கேட்ட கேள்வி எதுல மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டேன். சோடியம் சல்பேட். Na2ன்னு சொல்லி பழகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். நீங்க ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க. ஆனா படிக்கிறப்ப சோடியம் சல்பேட்னு சொல்லி படிங்க. இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து மைண்ட்ல கரெக்டா நிக்காது. Na இது மாதிரி சிம்பிள்ஸோட வந்து நீங்க படிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா மைண்ட்ல நிக்காது. அப்போ இதுல Na தான் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும். அப்ப இங்க 2 அவ்வளவுதான். ஒரு 2 தான். Ba 1 குளோரின் இங்க 2, இங்க 2 into 1 2. Na இங்க 2, இங்கேயும் 2. சல்பர் 1 1. ஆக்சிஜன் 4 4. இந்த 2 போட்டோனே ஓகேவாயிடும். இதுல என்ன மேஜரா சொன்னாங்கன்னா அதோட பிசிக்கல் ஸ்டேட் கொடுக்க சொன்னாங்க. இது அக்வஸ்ல இருக்கு, சொல்யூஷனா இருக்கு. இதுவும் சொல்யூஷனா இருக்கு. இது இன்சாலிபிள்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்படின்னா என்ன? சாலிட். ஓகேவா? அண்ட் சொல்யூஷன் ஆஃப் சோடியம் குளோரைட் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ அது வந்து அக்வஸ்ல இருக்கு. வாட்டர்ல கலந்து. இன்சாலிபிளா இருக்கிறது என்ன ஆகும்? பிரெசிபிடேட் ஆயிடும், கீழே இறங்கிடும். சாலிட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Sodium hydroxide solution in water. Sodium hydroxide solution in water. இதெல்லாம் பண்ணணும்னு பார்த்துக்கோங்க. Sodium hydroxide, hydrochloric acid, produce sodium chloride and water. The reactant வந்து sodium hydroxide, hydrochloric acid. Product வந்து sodium chloride and water. எழுதிட்டீங்களா? இதுதான் H2O எழுதணும். NaOH சொல்யூஷன். சொல்யூஷன் என்ன பண்ணணும்? AQ. HCl அதுவும் இன் வாட்டர். அப்போ AQ. NaCl AQ. H2O. அவ்வளவுதான். அப்ப எப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்தை சிஸ்டமேட்டிக்கா படிக்கிறோமோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு ரிசல்ட் எல்லாம் வந்து. நெக்ஸ்ட், டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்.
முன்னாடி ஒண்ணு பண்ணிடுவோமா? A, B, C. ஐயோண்ணா இல்ல பூஜை பண்ணு. வேணாம். இந்த தேர்ட் தானே? செகண்ட்ல இங்கேயுமா? இங்க இது ஆல்ரெடி செல்ஃப் பேலன்ஸ்டு. Na 1 1, chlorine 1 1, silver 1 1, N 1 1, oxygen 3 3. எதுவுமே போட்டுறக்கூடாது. எல்லாத்துக்கும் 1 தான். நம்மளோட டார்கெட் என்ன? நம்மளோட டார்கெட் என்ன? ஈக்குவலா இருக்கான்னு பார்க்கணும். இப்ப எல்லாத்துக்கும் 2 போட்டிருக்க. இப்ப 2ஆல டிவைட் பண்ணா திருப்பி 1 தானே வரும். ஈக்குவலா இருக்கிறப்போ சோடியம் சோடியம் ஈக்குவலா இருக்கிறப்போ குளோரின் குளோரின் ஈக்குவலா இருக்கிறப்போ எதுக்காக நீ அதை பண்ணணும்? அங்க ஈக்குவலா இல்லப்பா. நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் என்ன? சோடியம் குளோரின் சில்வர் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன். இது 1 இருக்கு, இங்கேயும் 1 இருக்கு, 1 இருக்கு, 1 இருக்கு, 1 இருக்கு, 1 இருக்கு, 1 1 3 3. எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கு. அப்புறம் எதுக்காக நீ பேலன்ஸ் பண்ணும்? செல்ஃப் பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன். இதுல வேற ஆல்ரெடி போட்டாச்சு வேற. அப்ப தப்பா தானே போட்டிருக்க? எல்லா 2 2 போட்டிருக்க. ஆல்ரெடி போட்டாச்சுன்னா எக்ஸாம்ல வந்து இப்போ மிட் டேர்ம்ல ஒரு வாட்டி கேட்பாங்க, திருப்பி கிளாஸ் டெஸ்ட்ல கேட்பாங்க, அப்புறம் வந்து குவார்டர்லில கேட்பாங்க, பப்ளிக்ல கேட்பாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? ஆல்ரெடி போட்டாச்சு அப்படின்றீங்களா? எழுதுங்க. அப்ப மத்தது போடு. டைம் இருக்குன்னா வந்து போடு. நான் முடிச்சிட்டேண்ணா. இது A ம் 2 HNO3. ம் நம்ம லாஸ்ட்ல HNO 2 அவ்வளவுதான். இங்க ஒரு 2, இங்க ஒரு 2, 4 4. நைட்ரஜன் 2, நைட்ரஜன் 2. ஓகே. ஆக்சிஜன் 6, ஆக்சிஜன் 6. ஆக்சிஜன் 6 plus 2 8, இங்க ஒரு 8. ஓகே. கால்சியம் 1 1. ஆல்ரைட். உனக்குப்பா NaOH க்கு ட்வைஸா? எங்க? இங்க 3ஆ? ம்
இங்க 2 இங்க இப்ப என்ன இங்க 2 இருக்கு, இங்க 2 போட்டோம்னா 4 ஆயிடுச்சுப்பா. அப்போ முதல்ல ஐடென்டிஃபை, இதுலதான் இருக்கிறதுலே அதிகமான ஆட்டம் இருக்கு. சோடியம் ஓகே, அப்ப இந்த 2 போட்டது கரெக்ட். இப்ப நெக்ஸ்ட் சோடியம் 2 ஆயிடுச்சா, இங்க 2. ஆக்சிஜன் இங்க 2 பிளஸ் 4 6, இங்க 4 பிளஸ் 1 5 தான் இருக்கு. அப்போ இங்க 2, அப்ப என்ன ஆகுது 4 பிளஸ் 2 6 ஆயிடுச்சு. இப்ப ஹைட்ரஜன் 2 பிளஸ் 2 4, இங்கேயும் 4 ஆயிடுச்சு. சல்பர் 1 1, அப்ப இங்க ஒரு 2 இங்க ஒரு 2. ரெண்டு சைடும் வந்து நம்ம முடிக்கிறப்ப என்ன பண்ணும், ரெண்டு சைடும் கவுண்ட் பண்ணி பார்க்கணும். இது இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின், நம்மளுக்கு ரெகுலரா கேட்கிற ஒரு கொஸ்டின். அதனால நம்ம விட்டு கொடுத்துட கூடாது. அது கவுண்ட் பண்ணி கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் நம்மளால ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். We have learned in class 9 that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of other element, nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually, chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substance. Upper chemical reaction involves the breaking and making of bonds between atoms to produce new substance. You will study about the types of bond formed in chapter 3 and 4. Covalent bond, ionic bond. Later, first, combination reaction. Activity 1.4. Take a small amount of calcium oxide or quicklime in a beaker. Slowly add water to this. Slowly add. Identify, slowly add water to this. Touch the beaker as shown in fig 1.3. Do you feel any change in temperature? Quicklime அப்படின்றது CaO. Water slow add பண்ணும். எதனால slow add பண்ணும் நினைக்கிறீங்க? காத்தா இருக்கிறதால. காத்தா புரியல. இல்ல சோத்துல போட்டு இல்லப்பா, நம்ம இப்போ வாட்டர் தான் வந்து ஆட் பண்றோம், வேற ஒண்ணும் பண்ணல, செவுத்துல எல்லாம் அடிக்கல. எதனால தண்ணிய ஸ்லோவா கலக்க சொல்றாங்கன்னு கேட்க. கலர் பவுடர். கால்சியம் ஆக்சைடு என்ன கலர்ல இருக்கு? கெட்டியாகாம லிக்விடா சாலிடா என்ன சொல்லலாம்? சரி, நீ என்ன நினைக்கிற? எதுக்காக ஸ்லோவா ஆட் பண்ண? இப்ப சொன்னல ஹைலி ரியாக்டிவ் ஒண்ணு. ரெண்டாவது, ரொம்ப வேகமா ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா ஹீட் பயங்கரமா ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ரொம்ப ஹீட் வேகமா ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? இப்ப இது வந்து ஒரு பக்கெட்டோ எதுவோ இருக்கு. அப்போ ஒரு கிளாஸ்னா டக்குன்ட்டு ஹீட் ரொம்ப அதிகமா டக்குன்னு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா உடஞ்சிடும். பிளாஸ்டிக் பாட்டில் உருகிடும். ஓகே, அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வந்து ஆட் பண்ணும். இல்லைன்னா ஹீட் ரொம்ப அதிகமா வரும். சம்டைம்ஸ் இப்போ இது மட்டும் இல்ல, சல்பியூரிக் ஆசிட்லாம் இருக்குல்ல, அதுல கூட தண்ணி நம்ம டைல்யூட் பண்றோம்னா அப்படியே ஒரு கிளாஸ் தண்ணி அப்படியே எடுத்து ஊத்திடலாம், ஊத்த முடியாது. ஒரு பக்கெட் தண்ணியில இவ்வளவுதான், ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல இவ்வளவுதான் நம்ம சல்பியூரிக் ஆசிட டைல்யூட் பண்ணுவோம். ஆனா அதை பொறுமையா டிராப் பை டிராப்பா சைட்ல இந்த இது இருக்குல்ல, சைட்ல மடக்கிட்டு ஒரு ஸ்லோவா பியூர் மைன்யூட் ஸ்ட்ரீம் மாதிரி தான் கலக்கணும். ஏன்னா பயங்கரமா ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், ஹீட் எவால்வ் ஆகும் டைல்யூட் ஆகுறப்போ. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா ரொம்ப வேகமா ஊத்துனா அதனாலதான் ஹீட் ரொம்ப வேகமா ப்ரொடியூஸ் பண்ற இடத்துல நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. அதுக்காக தான் ஸ்லோலி ஆட். Calcium oxide reacts vigorously, வேகமா.
with water to produce slacked lime, calcium hydroxide. Slacked lime, calcium hydroxide. Okay, calcium hydroxide is the slacked lime. In this reaction, calcium oxide heat producer. So calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction. Single product A plus B gives C. One single product கிடைக்குது அப்படின்னா அது combination reaction. Compound A, compound B forms C. அது ரெண்டு எலிமெண்டா இருக்கலாம் இல்ல ரெண்டு காம்பவுண்டா இருக்கலாம் ரெண்டு ஆட்டமா இருக்கலாம் எதா இருந்தாலும் ரெண்டு two or more ஜாயின் ஆயிட்டு ஒரு சிங்கிள் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஒன் சிங்கிள் காம்பவுண்ட் நியூ காம்பவுண்ட். அதனாலதான் இது A, இது B கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது நியூவா C கிடைக்குது. Combining these two, combination of these two. That's why it is known as combination reaction. இதுல major questions கேக்குறாங்க. A solution of slacked lime CaOH twice by the reaction 1.13 is used for whitewashing. Paint பண்றதுக்கு வெள்ளை அடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்றோம். Calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide in air. Very slow reaction. Rigorous slow react to form a thin layer of calcium carbonate. CaCO3 plus 2 minus 2. Calcium carbonate. Calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical formula for marble is also calcium carbonate. இந்த சுண்ணாம்பு இப்போ கிளாஸியா இருக்கா பளபளன்னு இருக்கா அப்படின்னா என்ன கால்சியம் கார்பனேட்டா மாறிடுச்சு. இந்த இதை சுரண்டிட்டு ஒரு கிளாஸ்லயோ ஒரு டீஸ்பூன்லயோ வச்சுட்டு நான் ஹீட் பண்றேன். அப்ப என்ன ஆகும் திருப்பி அந்த ஒயிட் பவுடரா மாறி கால்சியம் ஆக்சைடா மாறி கார்பன் டை ஆக்சைடு லிபரேட் ஆயிடும். Heat பண்ணா அப்போ calcium hydroxide on reacting with carbon dioxide in air, it forms calcium carbonate and water. Let us discuss some more example of combination reaction. Carbon plus oxygen gives carbon dioxide. Formation of water from H2 and O2. Hydrogen plus oxygen gives H2O. இதுல இங்க 2 இருக்கு இங்க 2 இருக்கு. ஆப்ஷன் இங்க 2 இருக்கு இங்க 1 இருக்கு. அதனால தான் 2 அப்படினு போடுறோம். இத பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக இங்க அப்ப 2 moles of hydrogen react with 1 mole of oxygen to give 2 moles of water. Moles. ஒரு மோல்ல எத்தனை ஆட்டம் இருக்கும் எத்தனை காம்பவுண்ட் இருக்கும்? Avogadro number 6.023 into 10 to power 23 compounds இருக்கும். இது சேர்ந்தாதான் 1 mole. அப்ப எல்லாமே மோல்ஸ்ல தான் கால்குலேட் பண்ணும். இது போன வருஷம் நம்மளுக்கு இத பத்தி இருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. In simple language, we can say that when two or more substances or elements or compounds combine to form a single product, the reaction is known as combination reaction. In activity 1.4, we also observe that a large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm. Reaction in which heat is released or evolved along with the formation of product is known as exothermic chemical reaction. Other example of exothermic reactions are methane, CH4, methane with oxygen, burns with oxygen to give carbon dioxide and water. Methane, this is methane.
exothermic reaction க்கு சொல்றாங்க. This is not an combination reaction க்கு இல்ல, exothermic reaction க்கு சொல்றாங்க. Heat வருது. Alright. Do you know that respiration is a exothermic process? நம்ம மூச்சு இழுக்கிறப்ப சில்லுன்னு இருக்கா, மூச்சு விடுறோம்னா ஹாட்டா வருது. எதனால ஹாட்டா வருது? ஹீட் எவால்வ் ஆயிருக்கு, அதனாலதான் ஹாட்டா வருது. அப்ப நம்மளோட பாடியில நடக்கிற ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது அது ஒரு exothermic reaction. We all know that we need energy to stay alive. We get this energy from food we eat. During digestion, the food we eat ல என்ன கிடைக்குது? Glucose C6H12O6. Photosynthesisல இது கிடைக்குது. இதோட ரிவர்ஸ் அதுதான் respiration. For example, rice, potatoes, bread contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combines with oxygen in the cell of a body and provides energy. The special name of this reaction is respiration. The process which you will study in chapter 6. Life process la idha patti nama padipom. All right, respiration. Glucose with oxygen burns with oxygen to give carbon dioxide and water and energy. இந்த எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வாக் பண்றோம், பேசுறோம், தூங்குறோம். நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்க பாடி பார்ட்ஸ்ல இருந்து எல்லாம் ஒர்க் ஆகுறதுக்கான ரீசனே இந்த எனர்ஜி தான். திஸ் ப்ராசஸ் ஹேப்பன்ஸ். சும்மா ஒரு நிமிஷம் இல்ல 2 மினிட்ஸ் வந்து இந்த ப்ராசஸ் ஹேப்பன் ஆகலைன்னா என்ன மீனிங்? ஓகேவா? நம்ம பாடி எப்பவுமே கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நம்ம உடம்புல நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும். டைஜஷனும் பிரேக்கிங் டவுன் ஆஃப் அதுல நம்மளோட பாடி இஸ் மேட் அப் ஆஃப் என்சைம். ஓகேவா? டிஃப்ரெண்ட் லிக்விட்ஸ் கெமிக்கல்ஸால தான் இருக்கு. காம்ப்ளெக்ஸான கெமிக்கல்ஸ், ரொம்ப இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கெமிக்கல் காம்பவுண்ட், ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான காம்பவுண்டால ஆயிடுது. இப்போ ஒரு பாக்டீரியாவும் வைரஸும் நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணுது, பேத்தோஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்மள அறியாம வந்து உள்ள போகுது. அப்ப என்ன ஆகுது? இந்த பாக்டீரியா அண்ட் வைரஸஸ் என்ன பண்ணும்? அது நியூ டைப் ஆஃப் என்சைமை செக்ரிகேட் பண்ணும். இந்த என்சைம் நம்ம பாடியில இருக்க என்சைம் கூட ரியாக்ட் ஆகுறப்போ நம்மளோட நார்மல் ப்ராசஸ் ஸ்டாப் ஆயிடுது, ஆக்டிவா இருக்க மாட்டேங்கிறோம். ஏன்னா அந்த என்ன ஆக்டிவிட்டி நடக்கணுமோ அதை நடக்க விடாம தடுக்கும். இப்போ அந்த பாக்டீரியாஸ் பேத்தோஜன்ஸை அழிக்கணும், பிரேக் பண்ணணும். அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்? இன்ஜெக்ஷன்ஸ், டேப்லெட்ஸ் மூலமா கவுண்டர் ஆன்டிபயோட்டிக் நம்ம கொடுக்குறோம். அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் என்ன பண்ணுது? இட் வில் சரி பண்ணல, இட் இஸ் ஆல்சோ கெமிக்கல். It reacts with those bacteria and viruses and those microorganisms and destroys them. Chemical reaction, அது ஒரு கெமிக்கல். நம்ம போடுற அந்த இது வந்து ஒரு கெமிக்கல். இப்ப சப்போஸ் மாத்திரை சாப்பிடுறோம் வச்சு, ஒரு மாத்திரை தான் சாப்பிடணும், 3 நாளைக்கு மாத்திரை கொடுத்துருக்கோம். ஒரே அடியா மாத்திரை ஒன்னா போட்டோம்னா ஏன் அப்படின்னா இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது ப்ரொடியூஸ் பண்றத அப்படியே கம்மி பண்ணிட்டே வரும். இப்ப மாத்திரை போடுறோம்னா என்ன ஆகுது? அது நம்ம ஃபுட் கூட டைஜஸ்ட் ஆயிட்டு அது கலந்துட்டு நம்ம பாடியில இருக்க அந்த பேத்தோஜன்ஸ கூட சண்டை போடுதுன்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து பண்ணிட்டு அதை வந்து வளர விடாம தடுக்குது. நம்ம ஒரே அடியா போட்டோம்னா அது நமக்கு பாய்சனா மாறிடும். அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு. பாய்சன் அப்படின்றது ஒரு பொருள் வந்து நம்ம பாடிக்கு அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்குதுன்னா அதுதான் பாய்சன். இப்போ உனக்கு வந்து உன் பாடிக்கு அக்செப்ட் பண்ணாத ஒண்ணு மாட்டுக்கு அக்செப்ட் பண்ணு. இப்போ ரானா வேக வைக்காத ஒரு சிக்கன் பீஸ சாப்பிடுறோம்னு வச்சுக்கிய, வேற இல்ல, நம்ம பாடி டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது, நம்ம பாடியால டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. அப்ப ராவா சாப்பிட்டோம்னா அது நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம். அதுவே நம்ம குக் பண்ணி சாப்பிடுறோம்னா அதை ஆல்ரெடி பிரேக் பண்ணிட்டு ரொம்ப சிம்பிள் யூனிட்டா மாத்திட்டோம். அப்ப அதை சாப்பிடுறப்ப அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். பிஃபோர் இன்வென்ஷன் ஆஃப் ஃபயர் யாருமே மாமிசம் சாப்பிட மாட்டாங்க. மாமிசம்னா கறி,
நான்வெஜ் சாப்பிட முடியாது, மனிதனால சாப்பிட முடியாது. வெறும் ஃப்ரூட்ஸ், நட்ஸ், லீவ்ஸ், அதுவும் எல்லா லீவ்ஸும் சாப்பிட முடியாது. அது டைஜஸ்ட் ஆகாது, நம்ம உடம்பு டைஜஸ்ட் பண்ணாது. ஆனா அதே லீஃப ஒரு ஆடோ மாடோ அதை டைஜஸ்ட் பண்ணும், அதோட பாடி வேற. அப்ப எதெல்லாம் என் பாடி அக்செப்ட் பண்ணலையோ அதெல்லாம் எனக்கு பாய்சன். ஓகேவா? ரைட். பாய்சன்னா உனக்கு ஒண்ணு பாய்சனா இருக்குன்னா அது வந்து இன்னொருத்தங்களுக்கு பாய்சனா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பாம்புக்கு விஷம் இருக்கா, அது அதை அஃபெக்ட் பண்ணாது, அதுக்கு அது பாய்சன் கிடையாது. ஆனா அது நம்ம பாடியில வரப்போ பிரேக் பண்ணுது, கோஆகுலேட் பண்ணுது. கோஆகுலேட்னா நம்மளோட செல்ஸ் எல்லாத்தையும் அரெஸ்ட் பண்ணிடுது. இப்போ 2 செல் இருக்குல்ல, இப்ப செல் எல்லாம் வந்து கோஆகுலேட்னா அப்படியே ஒன்னா வந்து கனெக்ட் ஆயிடுது. கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அடிச்சிடும், பாஸ் ஆகாது. அப்ப இதுதான் நடக்குது. நம்ம மாத்திரை எடுத்துக்கிறோம்னா அதுல கண்டிப்பா ஒரு கெமிக்கல் இருக்கும். இப்ப இது பாராசிட்டமால். ஓகேவா? பாராசிட்டமால்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, மறந்துருச்சா? எந்த ஒரு மருந்தோ இல்லைன்னா எந்த ஒரு எடுத்தாலும் இதுல என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா, இதுல என்ன இருக்கு கண்டென்ட்? ஆமா, என்னென்னலாம் கொடுத்திருக்காங்க. இன்ஃபிளேமபிள் ஸ்ப்ரே இருக்கு, இதுல இன்கேண்டிசன்ட் மெட்டீரியல். இதுல ஃபயர்ல இப்படி அடிச்சோன்னு வச்சுக்கிய இன்ஃபிளேமபிள். இதுல வந்து phenol, aromatic type of aromatic benzene ring இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கும். இது எல்லாமே நம்ம படிப்போம். நம்ம பினாயில்னு சொல்றோம்லப்பா, பாத்ரூம் கழுவுறது, அதோட ஃபார்முலா என்னன்னா C6H5OH. phenol, அததான் நம்ம பினாயில் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா? ரைட். எதெல்லாம் ஸ்மெல் இருக்கோ அதுல எல்லாம் இந்த பென்சின் ரிங் இருக்கு. ஆமா, எல்லா பெர்ஃபியூம்ஸும் if it has aroma, scent இருக்குன்னா C6H5 இந்த ஃபார்மேட்ல, C6H6 இந்த ஃபார்மேட்ல தான் இருக்கும். இது கூட இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்மெல் வரும். ஓகேவா? இது கூட இருக்கிறது மொத்தம் தான் ஸ்மெல் வரும். அதனாலதான் இதுக்கு பேரு அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்னே சொல்லுவாங்க. இத பத்தி நம்ம 3rd and 4th லெசன்ல ரொம்ப தெளிவா படிப்போம். படிக்கிறப்ப இத பத்தி சொல்றேன். ஓகேவா? The decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction. கம்போஸ்ட் வெஜிடபிள்ஸ் தான் அப்படியே அழுகிருச்சுன்னு வச்சுக்கோயே. இப்ப குப்பை மண்டி எல்லாம் இருக்குல்ல, பெரிய அந்த குப்பை எல்லாம் வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்க, குப்பைமேடு. ஆமா, அந்த குப்பைமேடு எல்லாம் எப்படி இருக்கும், அங்க பக்கத்துல போனா ஹாட்டா இருக்கும். எதனால ஹாட்டா இருக்கும்னா அங்க டீகம்போஸ் ஆகுது. டீகம்போஸ் ஆகுதுன்னா இப்போ ஒரு தக்காளி வந்து அழுகிறப்ப என்ன ஆகும், அது ஆக்சுவலா தக்காளியில இருக்கிறது மெலனிக் ஆசிட்ன்ற அந்த ஆசிட் தான் இருக்கும். ஓகேவா? இது டீகம்போஸ் ஆகுறப்போ ஒரு CH3COOH, இது வந்து அசிட்டிக் ஆசிட், வினிகர். இதான் வினிகர். இத பத்திலாம் நம்ம நல்லா படிப்போம், நிறைய படிப்போம், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்போம். இப்போ இந்த வினிகர் இருக்குல்ல, இது டீகம்போஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், கார்பன் டை ஆக்சைடு, வாட்டர் அப்படின்ட்டு வந்து பிரிய ஆரம்பிச்சு. ஓகேவா? டீகம்போசிஷன். அப்ப இது கூட ஹீட்டும் வெளில வரும். அதனாலதான் அது பக்கத்துல எல்லாம் போனோம்னா கொஞ்சம் ஹாட்டாவே. நெக்ஸ்ட், ஐடென்டிஃபை தி டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் டேக்கிங் பிளேஸ் இன் ஆக்டிவிட்டி 1.1. Heat is given out along with the formation of single product. இப்போ நெருப்புல வைக்கிறோமா, அது இன்னும் பிரைட்டா எரியுது, அப்போ ஹீட் வெளில வருது. ஓகேவா? அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா that is exothermic reaction. Alright. Next, decomposition reaction.
இப்போ இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க. எப்பயும் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டயக்ராம். wafting gas gently towards now. ஸ்மெல் பண்ணி பாக்குறது நல்லா அப்படின்னு இருக்கிறது இல்ல, ஸ்லைட்டா இல்லைன்னா பயங்கரமா நெடி ஏற ஆரம்பிச்சுன்னா மயக்கம். ஓகேவா, கேர் ஆயிடும். Alright? Do not point the mouth boiling tube at your neighbor or yourself. உங்க பக்கத்துலயோ உங்க நேரா இருக்கிற மாதிரியோ பாயிண்ட் பண்ணக்கூடாது. பாயிலிங் டியூப், ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல, ட்ரை டெஸ்ட் டியூப்ல இந்த பொருள் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். என்ன இருக்கு? ஃபெரஸ் சல்ஃபேட். ஃபெரஸ் சல்ஃபேட். ஓகேவா? Take about 2 grams of ferrous sulfate crystal in dry boiling tube. Note the color of ferrous sulfate crystal. Keep the boiling tube over the flame of a burner or a spirit lamp, as shown in Fig 1.4. Observe the color of crystal after heating. இப்போ ferrous sulfate எப்படி இருக்கும்னா light green color crystals. ஓகேவா? ரைட்? இதை ஹீட் பண்றோம். இதை ஹீட் பண்றப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த லைட் கிரீனா இருக்குல்ல, இது வந்து ஓகேவா, இது வந்து லைட் கிரீன் கலரா இருக்கிற ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் சேஞ்ச் இன்டு சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அண்ட் ட்ரைஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இது எந்த கலர்ல இருக்கும்னா பிரவுன் கலர்ல வந்து இருக்கும். ஓகேவா? ரைட்? ஸ்மெல்லா பிரவுன் கலர்ல இருக்கும். அண்ட் ரிமைனிங் ஃபெரிக் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகும். அப்ப இந்த கிரீன் கலர் இது வந்து சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு கேஸா லிபரேட் ஆயிடும். அப்போ அதை நம்ம ஸ்மெல் பண்றப்ப நம்மளுக்கு நெறி ஏறும். அது நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு. லாஃபிங் கேஸ்ன்றது நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு. இப்போ நம்ம இப்ப பாரு, இப்போ நீ ஒரு கொஸ்டின் கேக்குறியா, அது இமீடியட்டா வந்து நான் சொல்றேன், இது வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர் படிக்கிறதுனால வரது இல்லை. நம்ம இப்படி இருந்துச்சுன்னா இப்ப லாஃபிங் கேஸ் வச்சா எப்படி இருக்கும்? சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். அப்ப இது மாதிரி வந்து இமேஜின் பண்றப்போ வந்து அது டக்குன்ற ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு வந்துட்டே இருக்கும். நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு. ஓகேவா? இப்ப என்ன ஆகுது? ஹீட் பண்றப்போ ஒரு ஃபியூம்ஸ் வருது. ஃபியூம்ஸ் அப்படின்னா புகை வருது. ஹீட் ஆகும், புகை மாதிரி வந்து இதுல இருந்து வரும். அண்ட் திஸ் வுட் பிகம் brownish கலர்ல பவுடர் மாதிரி ஆயிடும். இதுல கிரீன் கலரா இருக்கிறது பிரவுன், ரெட்டிஷ் பிரவுன் கலர்ல கன்வெர்ட் ஆயிடும். Have you noticed that green color of ferrous sulfate crystal has changed? You can also smell the characteristic odor of burning sulfur. FeSO4 on heating form ferric oxide Fe2O3, sulfur dioxide and sulfur trioxide. In this reaction, you can observe that single reactant break down to form to give simpler products. ஒரு reactant தான் 1, 2, 3, 2 or more products தான் நம்மளுக்கு கிரியேட் ஆகுது. Alright? இப்போ ferrous sulfate இருக்குல்ல, ஆக்சுவலா கிரீன் கலரா இருக்கும் அந்த கிறிஸ்டல். இந்த 7H2O இருக்குல்ல, இதுக்கு பேரு வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன் சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு ferrous sulfate மாலிகுலும் இவ்வளவு வாட்டர் மாலிகுல அப்சர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கு. ferrous sulfate இந்த கலர்ல இருக்கும். இப்போ ஃபெரிக் ஆக்சைடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அப்போ இந்த கிரீன் கலரா இருக்கிறது இந்த கலருக்கு வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகும். ஓகேவா? ரைட்? இது ferrous sulfate FeSO4. ஃபெரிக் சல்ஃபேட்னா அது வேற கலர்ல இருக்கு. இதுல 7 molecules of water இருக்கு. இந்த 7 molecules of waterனால தான் இந்த கலர்ல இருக்கு. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும்? இப்போ நம்ம ஹீட் பண்றோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த வாட்டர் மாலிகுல எவாபரேட் ஆகும். அப்ப இந்த கிரீன் கலர் ஒயிட்டா மாறும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபேட் ஆகி ஒயிட்டா மாறும். அதுக்கப்புறம் டீகம்போஸ் ஆக ஆரம்பிக்கிறப்பதான்
sulfur dioxide, sulfur trioxide liberate ஆகும். லிபரேட் ஆகுறப்போ அந்த புகை வரும். அதை நம்ம ஸ்மெல் பண்றோம்னா நம்மளுக்கு இரிட்டேஷன் வரும். And it converts into ferric oxide, Fe2O3 plus 3 minus 2, Fe2O3. Right? அதோட கலர் இந்த மாதிரி இருக்கு. Alright? ஓகேவா? First loses water, color changes from green to white. Then it decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Ferric oxide is a solid, while SO2, sulfur dioxide and sulfur trioxide are gases. Decomposition of calcium carbonate. நம்ம சொன்னல வெள்ளை அடிக்கிறோம்ல, அத சுண்ணாம்பு சுரண்டி அத வந்து ஹீட் பண்றோம்னா calcium carbonate on heating forms quicklime and carbon dioxide. இது லிபரேட் ஆயிடுமா, அப்ப திருப்பி சுண்ணாம்பு கிடைச்சிடும், quicklime கிடைச்சிடும். ஓகே, அப்ப இந்த மெத்தட தான் இண்டஸ்ட்ரியில சுண்ணாம்பு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ல நம்ம ஒயிட் வாஷிங் பண்றதுக்காக தேவைப்படுதுல. இண்டஸ்ட்ரியில லார்ஜ் அமௌண்ட்ல கால்சியம் கார்பனேட் அதை எடுத்து ஹீட் பண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடு லிபரேட் பண்ணிட்டு இததான் கொடுக்குறாங்க. இந்த ஃபேக்டரிஸ்லாம் இஸ் நாட் அலவுட் இன்சைட் தி ஒரு அர்பன் ஏரியாலயோ பீப்புள் இருக்கிற ஏரியால இட்ஸ் நாட் அலவுட். ஏன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா இதாகுதுல்ல. அப்ப திஸ் ஷுட் பி இன்சைட். இப்ப இந்த இண்டஸ்ட்ரி இருக்குன்னா இதை சுத்தி நிறைய ட்ரீ இருக்கும். ஏன்னா இந்த கார்பன் டை ஆக்சைட கன்வெர்ட் பண்றது. சரியா? அந்த ரீசன்காக அப்சர்வ் பண்றது இல்ல, taking in the carbon dioxide and liberating the oxygen. அதுக்காக. Okay, so decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. Calcium oxide is called lime or quicklime. It has many uses. One is in the manufacture of cement. Cement industry la major ida use pannu. When a decomposition reaction is carried out by heating, it is known as thermal decomposition. இப்ப decomposition இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், heating மூலமா நடக்குது. அதனால this is known as thermal decomposition. Heating மூலமா. All right? அப்ப calcium carbonate on heating forms quicklime, thermal decomposition. Another example of thermal decomposition reaction is given in activity 1.6. Take 2 grams of lead nitrate powder in a boiling tube. Hold the boiling tube with a pair of tongs and heat it over flames, as shown in fig 1.5. Note down the change, if any. You will observe the emission of brown fuel. Brown color la pugai. Okay, pugai. Okay, va. Liberate agum. Brown color la pugai liberate agum. This fume is nitrogen dioxide. Niketiye and the laughing. Okay, va. The reaction take place is இப்போ இதுல என்ன ஆகுது, lead nitrate PbNO3 twice on heating forms lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. Okay, lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. Let us perform some more decomposition reaction as given in activity 1.7 and 1.8. மக் இருக்கு, பிளக் இருக்கு, என்னென்ன இருக்கு, இங்க ஆக்சிஜன் வருது, இங்க ஹைட்ரஜன் வருது. ஒரு பேட்டரியில வயர் பண்ணி பிளக் பாயிண்ட் போட்டு ஆனோட், பாசிட்டிவ் வந்து ஆனோட், நெகட்டிவ் வந்து கேத்தோட். ஓகேவா? இது மூலமா நம்ம ஒர்க் பண்ண போறோம். இந்த டயகிராம் தான் இங்க எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ண போறோம். Take a plastic mug, drill 2 holes at the base and fit rubber stoppers in these holes. Insert carbon electrodes in these rubber stoppers as shown in fig 1.6. Connect these electrodes to 6-volt battery. Fill the mug with water such that the electrodes are immersed in water. Immersed na enna, மூழ்கி இருக்கு. Immersed in water. Add a few drops of sulfuric acid to water, H2SO4. Sulfuric acid, H2SO4. வாட்டர்ல ஆட் பண்றப்ப என்ன ஆகும், H plus SO4 minus வந்து அயானா பிரிஞ்சிடும். அப்ப நிறைய அயான் இருந்துச்சுன்னா தான் ரியாக்ஷன் ஹேப்பன் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதனாலதான் few drops of
sulfuric acid add பண்ணும். Few drops of sulfuric acid. Take 2 test tubes filled with water and invert them over 2 carbon electrodes. Fullaவே fill up ஆயிருக்கும் water. ஓகேவா? இப்போ அத இந்த கார்பன் எலக்ட்ரோட்ஸ் கூட நம்ம வந்து கவுத்து வச்சிருக்கோம். ஃபுல்லாவே வாட்டர் இருக்கணும் first. Okay. Switch on the current and leave the apparatus undisturbed for some time. You will observe the formation of bubbles at both the electrodes. These bubbles displace water in the test tube. Is the volume of gas collected the same in both the test tubes? Once the test tubes are filled with respective gases, remove them carefully. Escape ஆக விடாம carefully remove பண்ணு. Test these gases one by one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tube. Caution. This step must be performed carefully by the teacher. What happens in each case? Which gas is present in each test? இதுல பார்த்தாலே ஆப்வியஸா வந்து என்ன தெரியுது? ஆக்சிஜன் கம்மியா இருக்கு, ஹைட்ரஜன் டபுள் இருக்கு. இப்போ வாட்டர் O2 டீகம்போஸ் ஆகுது. ஓகேவா? H2O இப்ப என்ன கொடுக்குறோம்? எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்கறப்போ, வோல்டேஜ் கொடுக்கறப்போ H2O2 அப்படின்னு மாறிடும். இப்போ இங்க ஆக்சிஜனை நம்ம நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்காக இங்க 2 போடும். அப்ப ஹைட்ரஜன் 4 ஆயிடுச்சு. அப்ப இங்க 2 போடும். அப்ப 2 moles double the volume of hydrogen form ஆகுது. Only 1 volume of oxygen form ஆகுது. அப்ப ஆக்சிஜன் கம்மியா இருக்கும், ஹைட்ரஜன் டபுள் தி அமௌண்ட் இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி 1.8. Take about 2 grams of silver chloride. AgCl. AgCl. What is its color? Place the china dish in sunlight for some time, as shown in Fig 1.7. Light for பீங்கா. கப் அண்ட் சாசர்லாம் இருக்குல்லப்பா, porcelain dish. கப் அண்ட் சாசர் பார்த்தது இல்ல? இந்த மொயிங்காலாம் சாப்பிடுறோம்ல, ஒரு பிளேட் கொடுப்பாங்கல்ல, அத்தோ சாப்பிடுறப்போ வெள்ளை கலர் பிளேட் ஒண்ணு கொடுப்பாங்கல்ல, கல்லு மாதிரி இருக்கும். அந்த பிளேட் தான் வந்து சைனா டிஷ். அந்த இதுதான் சைனா டிஷ். அந்த மெட்டீரியல் இருக்குல்ல, நம்ம porcelain dish அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம். சைனா டிஷ் இல்ல, அது நம்மளுக்கு ஏத்த மாதிரி கலர்ல. அத்தோ சாப்பிட போனீங்கன்னா அது ஒரு ஒயிட் கலர்ல தான் கொடுப்பாங்க. ஓகே, சாப்பிடலாம். ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்கு. என்ன பண்ணும்? என்ன பண்ணும்? அப்படியே பக்கத்துல இருக்கு. You will see that white silver chloride. White இந்த கலர்ஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு questions. White silver chloride turns gray in sunlight. Sunlight படுறப்போ white கலர் வந்து சாம்பல் நிறத்துக்கு கிரே கலரா சேஞ்ச் ஆயிடும். This is due to decomposition of silver chloride into silver. Silver chloride, white, sunlightல படுறப்பதான் decompose ஆகுது. Alright, silver and chloride. அப்ப இது என்ன ஆகுது? சில்வர் கிரே கலர். அதனால வந்து டோட்டலா கிரே கலரா மாறிடுது. இது கேஸா லிபரேட் ஆகும். Alright. Next, silver bromide, AgBr, behaves the same way. On sunlight, forms silver and bromine gas. The above reaction is used in black and white photography. ஒரு 20 years முன்னாடி தான் போட்டோ எடுக்கணும்னா டிஜிட்டல்லாம் கிடையாது. ஒரு கேமரா, ஒரு பிலிம் ரோல் மாதிரி வச்சுட்டு அதுலதான் கேப்சர் பண்ணுவோம். அந்த பிலிம்ல இந்த சில்வர் புரோமைட் தான் இருக்கும்.
லைட் நல்ல இன்டென்சிட்டி அதிகமா படுறப்ப என்ன ஆகும், அங்க மட்டும் கலர் சேஞ்ச் ஆயிடும். ஓகேவா? ஆமா, அததான் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் போட்டோகிராஃபி ஃபார்ம் பண்ணுவோம். சில்வர் புரோமைட் இல்லைன்னா ஜிங்க் சல்ஃபைட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஜிங்க் சல்ஃபைட், ஜிங்க் சல்ஃபைட், ZNS, ஜிங்க் சல்ஃபைட். இது வந்து ரொம்ப வேகமா போட்டோ சென்சிட்டிவ், ரேடியேஷன் சென்சிட்டிவ். இப்போ ரேடியேஷன் நடந்திருக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டுலாம் கண்டுபிடிக்கிறது. எக்ஸ்ரே எல்லாம் அந்த எக்ஸ்ரே அந்த இது இருக்குல்ல, பிளாக்கா தானே இருக்கும். எந்த இடத்துல இன்டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கும் அங்க டோட்டலா பிளாக் ஆயிடும். எங்க கம்மியா இருக்கும் அங்க கொஞ்சம் கலர் டிம்மா இருக்கும். எங்கெங்கெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ரே கம்மியா பாஸ் ஆகும், எலும்பு இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் கம்மியா பாஸ் ஆகும், போன் கம்மியா பாஸ் ஆகும், பிளஷ் அந்த இடத்துல நல்லா பாஸ் ஆகும். அதனாலதான் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம எக்ஸ்ரேஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம். அப்ப இவ்வளவு யூசேஜஸ் இருக்கு. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, போட்டோ, ஓகேவா, போட்டான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது ஹீட், ஹீட் மூலமா டீகம்போஸ் ஆகுது தெர்மல். ஓகேவா, இது photochemical decomposition. What form of energy is causing these decomposition reaction? Light energy. We have seen that the decomposition reaction required energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants. Reaction in which energy is absorbed is known as endothermic reaction. ஒரு சில ரியாக்ஷன் அப்போ ஹீட்டை வந்து மொத்தமா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். வெளியில இருக்க அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிற ஹீட்ல கூட ஆமா, அது வந்து ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணுது. சுடுதண்ணி போட்டா சூடாகும். அதை சுத்தி இருக்கிற ஏரியாலாம் சூடாயிடும். ஓகேவா, ரைட்? ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணுது. அப்ப ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணுதுன்னா தட் வுட் பிகம் ஜில்லோ போடுறதுன்னு அப்சர்வ் பண்ணிச்சுன்னா அது என்ன கிடைக்கும்? ஓகேவா, எண்டோதெர்மிக். அப்சர்வ் பண்ணுதுன்னா எண்டோதெர்மிக், வெளியே ஊத்துனா எக்ஸோதெர்மிக், எவால்வ் ஆகுதுன்னா எக்ஸோதெர்மிக். Alright. Take about 2 grams barium hydroxide that like here. Add 1 gram of ammonium chloride. Barium hydroxide reactants. Barium hydroxide, 1 gram of ammonium chloride. Mix with the help of glass rod. Touch the bottom of the test tube with your palm. What do you feel? Is this an exothermic or endothermic? இப்போ என்ன ஆகும், இந்த பேரியம் ஹைட்ராக்சைடு இருக்குல்ல, பேரியம் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன, +1 +2 +3 என்ன வரும், +2. ஹைட்ராக்சைடு -1. அப்போ BaOH twice. ஓகேவா, BaOH twice. Alright. Add 1 gram of ammonium chloride. Ammonium வந்து NH4 +1, ammonia NH3. அது அயான் கிடையாது, நியூட்ரல். ஓகேவா, ரைட்? NH4Cl +1 -1. ஓகேவா, ரைட்? Touch the bottom of the flask. What you will feel? இந்த பேரியம் ஹைட்ராக்சைடு, அம்மோனியம் குளோரைட், ஓகேவா, இது ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ண போறாங்க. இத வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதோட எந்த லெவலுக்கு எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்படின்றது பார்க்கறதுக்காக வாட்டர் கொஞ்சம் வச்சுட்டு பீக்கர்ல இப்போ
வேரியபிள் போட்டுட்டோமா, ரெண்டு இது பண்ணிட்டு வேகமா மிக்ஸ் பண்றாங்க. அப்ப என்ன ஆகும், பயங்கரமா ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருக்கும். இப்போ ரியாக்ஷன் நடக்க நடக்க என்ன ஆகும், ஹீட் வந்து ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ண வாட் would be happening, அந்த கீழே இருக்க வாட்டர் இருக்குல்ல, வாட்டர் ஐஸா மாறிடும். ஏன்னா வாட்டர்ல இருக்க ஹீட் எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணிடுச்சு. ஓகேவா, ரைட்? இப்போ சில்லுன்னு ஆயிடும். இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறப்போ சுத்தி இருக்கிற இடத்துல இருந்து டோட்டலா அந்த அப்சர்வ் பீக்கரும் பண்ணிடும். ஆமா, பீக்கரும் சில்லுன்னு ஆயிட்டு அப்சர்வ் பண்ணிடும். அப்ப இதுதான் இந்த ரியாக்ஷன்ல நடக்கும். அப்போ what we can conclude, it is observed. ஓகேவா, பேரியம் ஹைட்ராக்சைடு அண்ட் அமோனியம் குளோரைட் ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகுறப்போ ஹீட் பயங்கரமா அப்சர்வ் பண்ணும். அப்ப சுத்தி இருக்கிற ஏரியால இருக்க ஹீட் எல்லாம் எடுத்துட்டோம்னா சில்லுன்னு ஆயிடும். ஓகேவா, ஓகே. Endothermic reaction. This is an endothermic reaction. A solution of a substance X is used for whitewashing. In a substance, calcium hydroxide வந்து CaOH twice. ஓகேவா, ஆனா X is used for whitewashing. இது நம்ம வந்து ஒயிட் வாஷ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றோம். ஆனா என்ன பொருள், CaO தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். இது வாட்டர்ல கலக்கிறப்போ ஸ்லாக் லைமா ஃபார்ம் ஆகுது. நேம் த சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஃபார்முலா X, calcium oxide, quick lime or lime. Alright. Write the reaction of the substance X named above with water. இப்போ இந்த CaO with water, CaO plus water நம்ம படிச்சோம், விக்ரஸா ரியாக்ட் ஆகும் அப்படின்னு. என்ன ஃபார்ம் பண்ணும், இப்பதான் ஸ்லாக் லைம் CaOH plus heat twice plus heat form ஆகும். Right? Why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double the amount of other collected? 2 moles of hydrogen plus 1 mole of oxygen. அப்போ water decompose ஆயிட்டு H2 plus O2 convert ஆகுறப்போ 2 mole of hydrogen, 2 mole of water gives 2 mole of hydrogen and 1 mole of oxygen. So it has hydrogen as double the amount as oxygen collected. இது ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட், செம எக்ஸ்பிரிமெண்ட். இது நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து புரிய ஆரம்பிக்கும். கரெக்டா நமக்கு வீடியோனா கரெக்டா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா புரிய ஆரம்பிக்கும். இதை நான் காட்டுறேன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட், எக்ஸ்பிரிமெண்ட் கிடைக்குமே. இந்த டெஸ்ட் டியூப்ல
Displacement என்ன? காப்பரை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு மாறிடும். டிஸ்பிளேஸ்னா என்ன? ஒன்னு எடுத்து அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ரீகலர் சொல்யூஷன் எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம தெளிவா வந்து பார்க்கதான் இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஃபரன்ஸ் தெரியும். Take 3 iron nails and clean them rubbing with sandpaper. எதுக்காக நம்ம ஆல்ரெடி கத்துக்கிட்டோம். Take 2 test tubes marked as A and B. In each test tube, about 10 ml of copper sulfate solution. 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B and about 20 minutes. Keep one nail aside for comparing. After 20 minutes, take out the iron nail from copper sulfate solution. Compare the intensity of blue color of copper sulfate solution in test tubes A and B. இப்போ ரெண்டு டெஸ்ட் டியூப்ல எடுத்திருக்கோம்ல, ஏன்னா அப்பதான் ரெண்டுமே ஒரே சொல்யூஷன் தான் எடுத்தோம். இப்ப அயன் நெயில்னால என்ன ஆகுது? இது கிரீன் கலரா மாறி இருக்கு, இது ப்ளூ கலரா இருக்கும். ஓ, அப்போ கலர் டிஃபரன்ஸ் வந்திருக்கு. காப்பர் சல்ஃபேட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஃபெரஸ் சல்ஃபேட். ஓகேவா? கம்பேர் த கலர் ஆஃப் அயன் நெயில்ஸ் dipped in copper sulfate solution with the one kept aside. ஒன்னு வந்து நம்ம வச்சிருக்கோம்ல, அப்படியே வச்சிருக்கோம்ல, இது கூட கம்பேர் பண்ணா இது பிரவுன் கலர்ல இருக்கு, இது அப்படியே கிரே கலர்ல இருக்கு. இது சொல்யூஷன் ப்ளூ கலர்ல இருக்கு, இது கிரீன் கலர்ல இருக்கு. ஓகேவா? இது கிரீன் கலர்ல இருக்கு. How does the iron nail become brownish in color and blue color of copper sulfate solution fades? The following chemical reaction takes place. Iron plus copper sulfate, ferrous plus copper sulfate gives ferrous sulfate and copper. In this reaction, iron has displaced or removed another element, copper, from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. Upon one metal is replacing other metal. More reactive metal is replacing less reactive metal. Okay, less reactive metal. Upper more reactive replaces less reactive. Okay, less reactive. This type of reaction is known as displacement reaction. Zinc replaces copper sulfate. Zinc பாப்போம், ஒன்னொன்னா பாப்போம். எக்ஸ்ட்ரானரியா ரொம்ப தூரமா போயிடாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பார்ப்போம். மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் படிக்கிறப்போ அந்த ரியாக்டிவிட்டின்னு ஒரு முக்கியமான சீரீஸே படிப்போம். ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸ். ஹைலி ரியாக்டிவ்னா பொட்டாசியம், சோடியம். ஓகேவா? ரைட், ஆர்டர்ல இருக்கு. ரொம்ப லோ ரியாக்டிவ்னா சில்வர், கோல்டு. இதெல்லாம் ரொம்ப லோ ரியாக்டிவ், அவ்வளவு வேகமா ரீப்ளேஸ் பண்ணாது. இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். Zinc replaces copper. Copper sulfate to zinc sulfate and copper is getting அப்படியே தனியா வந்தாயிடுச்சா? இப்ப lead Pb replaces cupric sulfate. Cupric chloride. Actually இது என்னது? copper 2 chloride. ஓகேவா? and PbCl2 lead chloride. Okay, +2 -1. Zinc and lead are more reactive elements than copper. They displace copper from its compound. அப்ப zinc replace பண்ணோம்னா பொட்டாசியம் ஆட் பண்ணோம்னா zinc replace பண்ணிடும். இப்போ இது கூட நான் பொட்டாசியம் ஆட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோயே, zinc எடுத்துட்டு பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் ஃபார்ம் ஆயிடும். K2 சூப்பர். இப்போ வர ஆரம்பிச்சிருச்சுல, பொட்டாசியம் 1 சல்ஃபேட் -2, அதனால K2SO4 ஃபார்ம் ஆகும். Double displacement reaction. Take 3 ml of sodium sulfate, Na2SO4 in a test tube.
In another test tube, take 3 ml of barium chloride. BaCl2. Super. டக்குன்னு வர ஆரம்பிச்சிச்சுல. Mix the two solution. What do you observe? இப்போ barium chloride, sodium sulfate add பண்றோம். Alright. You will observe that white substance which is insoluble in water is formed. White insoluble substance is formed. Okay. This insoluble substance formed is known as precipitate. Solid. Okay. Precipitate. Any reaction that produces a precipitate is called as precipitation reaction. Alright. Sodium sulfate, barium chloride. அதையும் பார்த்துருவோம். எதையும் விட்டு வைக்க கூடாது. அப்படியே ஒயிட் இது வந்து செட்டில் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அப்படியே பிரசிபிடேட் ஆயிடும். பேரியம் சல்பேட் வந்து சாலிட் பிரசிபிடேட் ஆயிடும். ஒயிட் இது வந்து அக்வஸ் தண்ணியில அப்படியே கலந்து இருக்கும். அப்போ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மெத்தட் டு செப்பரேட். செப்பரேஷன் மெத்தடுக்கும் இதை யூஸ் பண்ணோம். அதுதான் அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறது தானே உன்னை பார்க்க சொல்லுவோம். ஓகேவா? இது வந்து ஒயிட். இந்த ஒயிட் கலரே கொஸ்டினா கேட்பாங்க. நேற்று நம்ம ஒரு கொஸ்டின்ல பார்த்தோம். இதே கொஸ்டினை பார்த்தோம். ஒயிட் கலர் precipitate is formed. Okay, right? What causes this? The white precipitate, barium sulfate is formed by the reaction of SO4 and Ba, SO4 2 minus and Ba 2 plus, sulfate ion and barium ion. The product formed is the other product formed is sodium chloride, NaCl, which remains in the solution. Such reaction in which there is exchange of ion between the reactant and product are called double displacement. இப்போ இது ஒரு காம்பவுண்ட். ஓகேவா? பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். இது ஒரு காம்பவுண்ட். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் என்ன ஆகுது? இது ரெண்டும் ரீப்ளேஸ் ஆயிடுது. ஓகேவா? ரீப்ளேஸ் ஆயிடுது. அப்போ ரெண்டுமே ரீப்ளேஸ் ஆகுறது டபுள். ஒன்னு மட்டும் ரீப்ளேஸ் ஆகுறது, ஒரு மெட்டல் இன்னொரு மெட்டலை ரீப்ளேஸ் பண்றது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ரெண்டுமே ரீப்ளேஸ் ஆகுதுன்னா டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். மூணுலாம் வந்து உங்களுக்கு இல்ல. இருக்கிறத முதல்ல வந்து நீங்க டிசைட் பண்ணுங்க. மூணாவதுக்கெல்லாம் போவாதீங்க. அப்புறம் டபுள் சால்ட் பத்தி எல்லாம் பேசணும். பொட்டாசியம் இதெல்லாம் உனக்கு தெரியல. அப்ப அமைதியா இருக்கு. என்ன ரிக்குவயர்மெண்ட் இப்போ நீங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு போறீங்கன்னா இப்ப நீ என்ன தெரியுமா பண்ற? ஒரு விஷயத்த வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி யோசிச்சோம்னா என்ன கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் அது தெரியாம போயிடும். ஒவ்வொரு இடம் வரப்போ அதை சொல்லுவேன். இப்ப அலுமினியம் சல்பேட்டும் பொட்டாசியம் சல்பேட்டும் ஒன்னா செஞ்சுன்னா டபுள் சால்ட். ஓகேவா? அப்போ அது எல்லாமே நம்ம பொட்டாசியம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம். இதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? கிருமிகள் வராம இருக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்றதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ ஒரு இது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதான் வந்து நம்மளுக்கு தெரிய வரும். ஃபர்ஸ்ட் சால்ட்னா என்ன, சிங்கிள் சால்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, ரியாக்ஷன் பிட்வீன் ஆசிட் அண்ட் பேஸ் என்ன ஆகும், சால்ட்னா என்ன, அப்படி ஒவ்வொரு விஷயமா நம்ம கத்துக்கதான் நீங்க அந்த இடத்துக்கு போவீங்க கண்டிப்பா. இப்ப வருதுல டக்குன்னு பேரியம் சல்பேட் அதெல்லாம் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் டக்குன்னு வருதுல்ல. இது போக போக என்ன ஆகும்? கெமிஸ்ட்ரி இவ்வளவு ஈஸியா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சோம். எந்த கேள்வி கேட்டாலும் நம்ம பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சோம். ஓகே. Where you mix recall activity 1.2. 1.2ல என்ன பண்ணோம்? lead nitrate, potassium iodide கூட நம்ம ஆட் பண்ணோம். yellow கலர் வந்துச்சு, ஞாபகம் இருக்கா? அது ஒரு வீடியோ பார்த்தோம். கலர் கலரா வரதெல்லாம் பார்த்தா நம்மளுக்கு வந்து ஹாப்பி ஆயிடும்ல.
கீழே அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா செட்டில் ஆயிடும். ஓகேவா? ரைட், செட்டில் ஆயிடும். பாருங்க அந்த சாலிட் இதெல்லாம் ஒன்னொன்னா இருக்குல்ல, கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே கீழே செட்டில் ஆயிடுச்சுன்னா இதுதான் அந்த ரியாக்ஷன். ஓகேவா? லெட் நைட்ரேட். அப்போ ஒரு விஷயம் நம்ம பாக்குறப்போ கலர்லெஸ்ஸா இருக்கிறது இறங்கிருக்கு. அப்ப இதுவும் டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தானே. பொட்டாசியம் அயோடைட், லெட் அயோடைட், அப்புறம் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ லெட் நைட்ரேட் Pb NO3 twice, பொட்டாசியம் அயோடைட் Ki என்ன ஃபார்ம் பண்ணும்? PbI2. அந்த yellow color is due to potassium iodide, sorry, lead iodide. ஓகேவா? இது கூட பொட்டாசியம் நைட்ரேட் KNO3 +1 -1. ஓகேவா? +1 -1, அதனால KNO இது ஃபார்ம் ஆகும். ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். அப்ப இதுவும் வந்து டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தானே. ரெண்டுமே நைட்ரேட்டும் அயோடினும் ரீப்ளேஸ் ஆயிக்கிறதுல, அதனால டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் தான். ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன். நிறைய பேருக்கு ஆக்சிடேஷன் என்ன? Oxygen ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் பண்றது. அப்ப ரிடக்ஷன்னா ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் பண்ணலன்னா, ரியாக்ட் பண்ணலன்னா சரி. Heat a china dish containing 1 gram of copper powder. இப்ப சைனா டிஷ், அந்த பீங்கான் அப்படின்னு சொல்ற அந்த அந்த பிளேட், கல்லு மாதிரி இருக்க அந்த பிளேட், அது வந்து அவ்வளவு வேகமா ரியாக்ட் ஆகாது. ஓகேவா? அது நல்ல ஹார்டான கால்சியம் கார்பனேட்னால ஆயிடும், அதனால ரியாக்ட் ஆகாது. ஓகேவா? ரைட். காப்பர் பவுடர் வச்சுட்டு ஹீட் பண்றோம். ஒயர் கேஸ் இது ஹீட்டை வந்து கொஞ்சம் அரெஸ்டும் பண்ணிட்டு கரெக்டா வைக்கிறதுக்கு வந்து பண்ணுவாங்க. ட்ரைபாட் ஸ்டாண்ட்ல தான் வச்சு. இதெல்லாம் பார்த்திருக்கீங்களா? ட்ரைபாட் ஸ்டாண்ட் இல்ல. இப்படி இருக்கும். இங்க கீழே வந்து நம்ம நெருப்பு வச்சுட்டு இங்க மேல ஒரு பிளேட் மாதிரி இந்த ஒயர் கிளாஸ் மாதிரி வச்சுட்டு வைக்கணும். அப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து கிளாஸ் அப்படியெல்லாம் வச்சிட முடியாது, நெருப்புல உடஞ்சிடும். பார்பிக்யூ தான். ஓகேவா? ரைட். இப்போ என்ன ஆகுது? காப்பர் பவுடர் இருக்குல்ல, காப்பர் பவுடர் நம்மளுக்கு பிரவுன் கலரா இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும். இது வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. வாட் டு யூ அப்சர்வ்? Changes into copper 2 oxide. Copper 2 oxide na CuO +2 -2 CuO. Why has this black substance formed? This is because oxygen is added to copper. அப்போ இது brown கலர்ல இருக்கும்ல, brown கலர்ல இருக்குது. ஹீட் பண்ணி ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா, ஹீட் பண்றப்ப ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகும், காப்பர் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகும். காப்பர் 2 ஆக்சைடு. ஓகேவா? குப்ரிக் ஆக்சைடு. சூப்பர். குப்ரிக் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ இது பிளாக் கலர்ல இருக்கு, அதனால இது மேல ஒரு லேயர் பிளாக்கா ஆயிடும். எதனால பிளாக் ஆகுது? ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆயிட்டு காப்பர் ஆக்சைடா ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஓகே, this is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. இப்போ இதுலயே பேலன்சிங் பண்ணா காப்பர் 2 இங்க 2 போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இங்க 2 போடுவோம். எதுக்காக? ஆக்சிஜன் டபுள் ஆக்கிறதுக்காக, 2 ஆக்கிறதுக்காக. அப்புறம் Cu க்கு 2 போடும். If hydrogen gas is passed over the heated material of copper oxide, இப்போ இந்த பிளாக் கலர்ல காப்பர் ஆக்சைடு இருக்குல்ல, இதுல நான் ஹைட்ரஜன் கேஸ பாஸ் பண்றேன். ஹைட்ரஜன் கேஸ பாஸ் பண்றேன். heated copper oxide. ஓகேவா? What would happen? திருப்பி அந்த பிளாக் கலர் பிரவுன் கலரா மாறிடும். பிரவுனா மாறிடும். இது பிளாக் ஆக்சிடைஸ் ஆகுறப்போ இதோட இது காப்பர் 2 ஆக்சைடு வந்து குப்ரிக் ஆக்சைடு வந்து பிளாக் கலர். இந்த பிளாக் கலர் வந்து பிரவுன் கலரா ரிட்டர்ன் பேக் வந்து ஆயிடும். If a substance gains oxygen during reaction, it is said to be oxidized. Oxygen gain achna oxidized. Okay, if the substance loses oxygen, then it is reduced. Reduction reaction. அது மட்டும் தான். ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் மட்டும் கிடையாது, இன்னும் நிறைய ப்ராசஸ்ல இருக்கு.
இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க, காப்பர் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகுதா? காப்பர் வந்து ஆக்சிஜன் இருக்கு, காப்பர் வந்து லூசஸ் ஆக்சிஜன். அப்ப இது ரிடக்ஷனா? ஹைட்ரஜன் கெய்னிங் ஆக்சிஜன், அப்போ ஆக்சிடேஷன். அப்போ ஒரே ரியாக்ஷன்ல ஆக்சிடேஷனும் நடக்குது, ரிடக்ஷனும் நடக்குது. அப்ப அதுக்கு பேரு ரெட் ஆக்ஸ் ரியாக்ஷன். ரிடக்ஷன், ஆக்சிடேஷன், அதுதான் ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க. Alright. இப்போ the hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. Alright. Copper 2 oxide is losing oxygen, apna reduced, gaining oxygen, adana oxidized. In other words, one reactant is getting oxidized while the other gets reduced. Such reactions are called oxidation reduction reaction or redox reaction. Some other example for redox reaction: zinc oxide reducing with copper. Zinc is reduced. Zinc oxide, oxygen remove agudhu. Carbon is oxidized. Carbon monoxide form agudhu. Upper oxidation and reduction reaction. Manganese oxide. Manganese oxide reacts with hydrochloric acid to form manganese chloride. Manganese chloride and water and chlorine gas is liberated. இந்த இதுல இருந்துதான் நம்ம நீங்க வர ஃபர்ஸ்ட் வந்தோன்னு ஒரு டாபிக் கொடுத்திருந்தேன்ல, மேங்கனீஸ் ஆக்சைடு அண்ட் மேங்கனீஸ் குளோரைடு தான் உங்களுக்கு கொடுத்திருந்தது. மிஸ் பண்ணீங்கல்ல, அது இதுதான் மிஸ் பண்ணீங்க. +4 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். ஓகேவா? +4 -2. ஓகேவா? ஆமா, இதுதான் டிவைடட் பை 2 போட்டோம்னா 2 - 1 மாறிடும். அதுதான் MnO2 அப்படின்னு சொல்றோம். சரியா? In this reaction, carbon is oxidized to CO and zinc oxide is reduced to EZN. Next reaction, hydrochloric acid is oxidized to chlorine. Removal of hydrogen. MnO2 is reduced to MnCl. Removal of oxygen. Inga removal of hydrogen. From the above example, we can say that the substance gains oxygen or loses hydrogen. இப்ப இதுல இருந்து வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்? ஒன்னு ஆக்சிஜன் கெயின் பண்ணணும், இல்லனா loses hydrogen. Hydrogen lose பண்ணும். It is known as oxidation. When in a reaction, when a substance gains oxygen or loses hydrogen, it is known as oxidation. If அதுவே gains hydrogen or loses oxygen is known as reduction. ஓகேவா? அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. Recall activity 1.1. Right? A magnesium ribbon burns with dazzling flame in air. First reaction. அதுல என்ன ஃபார்ம் ஆச்சு? மெக்னீசியம் ஆக்சைடு. அப்ப இது என்ன டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்? ஆக்சிடேஷன். அவ்வளவு. அந்த கேள்விதான் கேக்குறேன். 1.3 லாஸ்ட் பார்ட். இந்த இந்த இது வந்து முடிச்சிருச்சுன்னா லெசன் முடிச்சு. Right? Have you observed the effect of oxidation reaction in everyday life? Corrosion. You must have observed that iron articles are shiny when new, but get coated by a reddish brown powder when left for some time. This process is known as rusting of iron. ரொம்ப important question அது, rusting of iron. ஓகேவா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான question. Some other metals also get tarnished in this manner. Tarnishna இந்த கலர் மாறுதுல, அயன் மட்டும் இல்ல, tarnishna கலர் மாறுது.
சில்வர் இருக்குல்ல ஒரு மாதிரி பளபளப்பா இருக்கா Black colour. பிளாக் அது என்னன்னா சில்வர் ஆக்சைடு. மேல ஒரு சில்வர் ஆக்சைடு லேயர் இது இருக்குல்ல காப்பர் இருக்குல்ல காப்பர் வெசல்ஸ் எல்லாம் அப்படியே விட்டோம்னா மேல ஒரு கிரீன் கலர் பவுடர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடும். ஆட்டோல போடுவாங்க. நம்ம யூஸ் பண்ணாம அப்படியே வச்சிருக்கோம்னா யூஸ் பண்ணா ஒரு நிமிஷம் இரு. இது பவுடர் மாதிரி மிக்சர் white அப்படின்னா ஆக்சிடைஸ் ஆயிடுச்சு. இப்ப பாத்தீங்களா இது மாதிரி ஒவ்வொரு மெட்டலும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா ஆக்சிடைஸ் ஆகும். அப்போ டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். காப்பர் குப்ரிக் ஆக்சைடு இப்பதான் பார்த்தோம் பிளாக் கலர்ல இருக்கு அப்படின்னு. காப்பர் ஆக்சைடு எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? CuO இருக்குல்ல குப்ரஸ் ஆக்சைடு வந்து கிரீன் கலர்ல இருக்கும். குப்ரிக் ஆக்சைடு வந்து பிளாக், குப்ரஸ் ஆக்சைடு வந்து கிரீன் கலர். ரைட் சரியா? Some other metals also get tarnished in this manner. Have you noticed the color of coating formed on copper and silver? இப்ப சில்வரும் வந்து ஆமா பிளாக் கலர்ல இருக்கு. பிளாக் கலரா மாறி. Okay, copper and silver. When a metal is attacked by substance around it, such as moisture, acids, etc., it is said to corrode. அரிச்சிடும். ஓகேவா? அரிச்சிடும். இப்ப ஆசிட் ஊத்துறோம்னா என்ன ஆகும்? அப்படியே ஒரு மாதிரி பொங்கி ஒரு மாதிரி அரிச்சிருக்குல்ல, corrode. Corrode. And this process is called as corrosion. The black coating on silver and green coating of copper are examples of corrosion. The green காட்டுன உங்க கையிலேயே இதுதான் examples of corrosion. Corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railings, ships, and to all objects made up of metal, especially those of iron. Iron இருக்குல்ல ரொம்ப வேகமா கரோட் ஆகும், ரொம்ப வேகமா ரஸ்ட் ஆகும். எஸ்பெஷலி மாய்ஸ்சர் இருக்கிறப்போ அது ஜென்ரலாவே எல்லாமே ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆயிட்டு மேல ஒரு தின் லேயர் ஃபார்ம் ஆயிடும். ஆனா அயன் வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் இருக்கிறப்போ மாய்ஸ்சர் இருக்கிறப்போ ரொம்ப வேகமா ரியாக்ட் ஆகும். அதனாலதான் நம்ம இப்போ ஒரு சைக்கிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, ஒரு இரும்பு பீஸ் வந்து எடுத்து போட்டுட்டு கொஞ்சம் வாட்டர் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எந்த இடத்துல ஸ்ப்ரிங்கிள் ஆயிருக்கோ அந்த இடத்துல மட்டும் பயங்கரமா துரு பிடிச்சிருக்கும், இன்டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கும். பிரிட்ஜ் கட்டும்போது அயன் கூட என்னமோ கலந்துதான் கட்டுவாங்க. ஆன்டி ரஸ்டிங், ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிரிட்ஜ்ன்னு மட்டும் இல்ல, இப்ப நம்ம சீலிங் போடுறோம்ல, மேல சீலிங் போடுறோம்ல, அதுக்கு நடுவுல வந்து இரும்பு வைக்கிறாங்கல்ல, இரும்பு கம்பி. முன்னாடிலாம் என்ன ஆகும், இந்த இரும்பு கம்பி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா துரு பிடிச்சிருச்சுன்னா இது கேவின் ஆயிடும், உள்ள விழுந்துடும். இப்போ ஒரு பிளாக் கலர்ல ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஊத்திடுவாங்க. ஊத்துறப்ப என்ன ஆகும், அப்போ அந்த அயனை வந்து வாட்டர்ல இருந்து, வாட்டர் எப்படி இருந்தாலும் வந்து வாட்டர் வந்து உள்ள ட்ரிப் ஆகுமா கொஞ்சம், அந்த மாய்ஸ்சர் இருந்து காப்பாத்தும். அப்போ அது ஆக்சிடைஸ் ஆகாம கரோட் ஆகாம தடுக்கும். கரோட் ஆச்சுன்னா அதோட கிரிப் கம்மியாயிடும், அப்படி கீழே. அப்போ அயனோட கரோஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Corrosion of iron is a serious problem. Every year, an enormous amount of money is spent to replace iron. Damaged iron replace பண்றதுக்கே நிறைய மணி வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். You will learn more about corrosion in chapter 3. Metals and non-metals. Metals அப்ப ரொம்ப அதிகமா படிப்போம். Last topic, but not the least. Rancidity. Rancidity. Have you ever tasted or smelt the fat oil containing food material left for a long time? இந்த நான்வெஜ் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் தான் ஃபேட்ஸ். ஃபேட் அப்படின்னா குண்டு இல்ல, ஃபேட்ஸ் எண்ணெய். நான்வெஜ் எல்லாமே
எண்ணெய் ஆயில் வந்து அதிகமா ப்ரொடியூஸ் ஆகும். கறிக்கடைக்கு போனா கூட ஒயிட் கலர் தொங்க விட்டு வச்சிருப்பாங்க. கொழுப்பு, அது ஃபேட், ஃபுல்லி ஃபேட். நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்ஸ்ல எல்லா இடத்துலயும் ஃபேட் அதிகமா இருக்கும். ஃபேட் வந்து காம்ப்ளெக்ஸான எனர்ஜி ப்ரொடியூசிங். நான்வெஜ்ல கண்டிப்பா ஃபேட்ஸ் அதிகமா இருக்கும். இப்போ இந்த ஃபுட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, இது என்ன கேக்குறாங்கன்னா அப்படியே கொஞ்ச நேரம் அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டோன்னா எப்படி இருக்கும்? ஒரு மாதிரி கெட்டு போன மாதிரி வந்து ஆயிடும். திகட்டும் அப்படின்றது வந்து என்னன்னா, அதிகமா சாப்பிட்டேன்னா வந்து திகட்டும், சாப்பிட முடியல, ஒரு மாதிரி வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் அடிக்க ஆயில் அதிகம். திகட்டும்ன்றது வந்து மீனிங் இல்லப்பா. நம்ம வந்து எதை பத்தி கேக்குறோம்? அப்படியே விட்டுட்டோம்னா, நம்ம கேள்வி என்னன்னா அதிகமா சாப்பிட்டியா அப்படின்றது கேள்வி இல்லப்பா. கேள்வி என்னன்னா கொஞ்ச நேரம் அப்படியே விட்டுட்டோம்னா புளிக்கும், ஒரு மாதிரி வந்து ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிக்கும். நம்மளுக்கு டேஸ்ட் பண்றதுக்கு அந்த ஃப்ரெஷ்ஷா சாப்பிடுறப்போ இருக்கிறதோட ஒரு நேரம் கழிச்சுன்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். Alright? When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. Usually substances which prevent oxidation, antioxidants, are added to food containing fats and oils. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, சீக்கிரமா கெட்டு போக கூடாது அப்படின்றதுக்காக சூடு பண்ணிடல, எக்ஸ்ட்ராவா ஆயில் வந்து போடுவாங்க. இப்போ ஆயில் என்ன பண்ணும், இப்ப மேல ஆயில் இருக்குப்பா, என்னப்பா ஆகும்? மேல ஆயில் இருக்குன்னா இப்போ தண்ணி இருக்குப்பா, தண்ணி குடிச்சிட்டேன், நான் ஆயில் ஊத்திட்டேன், தண்ணி கீழே இருக்கும். கரெக்டா? அப்ப என்ன பண்ணுது, மேல கவர் பண்ணிருச்சு. கவர் பண்ணிருச்சுன்னா ஆக்சிஜன் கூட ஆக்சிஜன் கிட்ட இருந்து பிரிச்சிருச்சு. ஏய், நான் ஒரு குழம்பை வந்து கன்சிடர் பண்ண சொல்றேன். நீ எல்லாத்தையும் வந்து இப்போ தண்ணியில இருந்தாலும் எனக்கு என்ன தேவை, ஆக்சிடைஸ் ஆகக்கூடாது. ஆக்சிடைஸ் ஆச்சுனாதான் அந்த நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் மாறிடும். ஓகேவா? ரைட்? அப்ப என்ன பண்ணும், அதுக்காக தான் மீன் குழம்பு, கறி குழம்பு இதெல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னா எண்ணெய் நிறைய இருக்கும். அப்போ அந்த எண்ணெய் கவர் ஆயிருக்கிறப்போ அவ்வளவு வேகமா ரான்சிட் ஆகாது, கெட்டு போகாது. ஆக்சிடேஷனை தடுக்கும். எது தடுக்குது? அதுக்கு பேரு, அந்த ஆக்சிடேஷனை தடுக்கிறது பேரு தான் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ். Keeping food in airtight containers helps to slow down oxidation. Airtight container குள்ள வைக்கிறனால கெட்டு போகாம தடுக்கும். அதனால என்ன பண்ணும், இப்ப think about chips. Do you know that chip manufacturers usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent chips from getting oxidized? நமத்து போறதுன்றது அதுதான் rancid. அப்படியே வந்து ஒரு ஆக்சிடைஸ் ஆயிடுச்சுன்னா தான் நமத்து போயிடும். அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, உள்ளுக்குள்ள ஏர் இருக்குன்னா அது வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆயிடும். சிப்ஸ் சீக்கிரம் ஒரு நாள் 2 நாள்ல சாப்பிடலாம். ஏர்டைட் கண்டெய்னர்ல போட்டு வைக்கிறாங்க. ஏன்னா இது வந்து உள்ள விடக்கூடாது. அப்ப அந்த சிப்ஸ் பாக்கெட்லாம் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ரொம்ப நாளாவே இருக்கும். நீங்க வந்து அந்த 5 ரூபாய் சிப்ஸ், லேஸ் சிப்ஸ் எல்லாம் வாங்கி சாப்பிடுறீங்க, அது ஆக்சுவலா மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ரொம்ப நாளாவே ஆயிருக்கும். டேட்னால வந்து 10 நாள்னு வச்சுக்கீங்க. இப்ப சிப்ஸ் ஒரு கடைக்கு போற சிப்ஸ் வாங்குற, அது இன்னைக்கு போட்டதா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றல, அப்படிதானே வந்து வருது நம்மளுக்கு. இன்னைக்கு போட்டதா அப்படின்னு தானே வருது. ஆல்ரைட், அப்படிதானே வருது. ஆனா அதுவே நம்ம நேத்து போட்ட சிப்ஸ்னா வாங்குவோமா? இப்ப ஃப்ரெஷ்ஷா போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு தானே கேட்போம். ஏன்னா அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்கணும். இப்ப அதுவே நீங்க வாங்குற லேஸ் சிப்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பாருங்க, 10 மாசம் முன்னாடி மேனுஃபேக்சர் குட் பிஃபோர் 1 month, 2 months, 15 days, 20 days. நீ அதெல்லாம் பார்த்தா சாப்பிடுற இல்ல அப்புறம் எதுக்கு? இருக்குல்ல, அங்க சிப்ஸ் வாங்க எக்ஸ்பைரி பார்த்தா 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி முடிஞ்சு போச்சு, இன்னும் அப்படியே வச்சிருந்தாங்க. சாப்பிடல. இப்போ பார்த்தோம்ல, என்னென்னலாம் பார்த்தோம்? ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்ட்னா என்னன்னு பார்த்தோம், சம்மரி. ஓகேவா? இந்த லெசனோட சம்மரி. அப்புறம் கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்,
பேலன்சிங் ஆஃப் கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்னா என்னன்னு பார்த்தோம். skeletal equation. அப்புறம் காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன்னா என்னன்னு பார்த்தோம். டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன்னா என்னன்னு பார்த்தோம். ஓகேவா, ரைட்? அப்புறம் heat is given out, exothermicனு பார்த்தோம். then heat is observed, endothermicனு பார்த்தோம். அப்புறம் displaces அப்படின்னா displacement reaction. ஒரு மெட்டல் இன்னொரு மெட்டல் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுனா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ரெண்டு டிஃபரெண்ட் ஆட்டமும் வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆகுதுன்னா டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ல பார்த்தோம். அப்புறம் precipitation reaction சாலிடா கீழே செட்டில் ஆகுதுன்னா precipitation பார்த்தோம். அப்புறம் reaction in which gain or loss of oxygen நடக்குதுன்னா gain of oxygen னா oxidation. ஓகேவா? loss of hydrogen நாலும் oxidation, gain of hydrogen நாலும் reduction, loss of oxygen நாலும் reduction. ரெண்டுமே ஒண்ணா இருக்குன்னா redox reaction. இவ்வளவுதான்ப்பா இந்த லெசன். கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெச்ல இந்த லெசன் டோட்டலா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஆமா, இருக்கும் இருக்கும். இது பாக்குறேன்னா ஒரு லெசனே ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஆகுறாங்க. அப்போ பக்காவா ஒர்க் பண்றோம்னா என்ன மீனிங்? ஸோ இவ்வளவு நேரம் தான் டைம். இந்த டைமுக்குள்ள ஒரு லெசனை பக்காவா முடிக்க முடியும். எவ்வளவு நேரம் ஆயிடுச்சு? 2 hours. 7 o'clock ஆரம்பிச்சது. 7:20 இருக்கும்போது ஒரு பேர் தான் ஸ்கிப் ஆயிருக்கலாம் பாத்துனேன். சரி, ஓகே.